Namaste. Welcome, brothers and sisters of Nepal. Can you just can you say thumbs up if you can hear me? Beautiful, beautiful. Thank you very much. Good. So um, Devraj is a very good friend, and I appreciate the Nepal Scouts for inviting me. I was asked to talk about how important youth program in a National Scout organization. But let me first tell you a story. Few years back, my dear young people, I've been to Nepal. I've been to Nepal several times. But there was one time that I went to Kathmandu and I stayed in a school called Budinil Kanta. Anybody among you who's very familiar Budinil Kanta? Oh, okay. So many thumbs up. You know that school. Um, I don't know how it looks like now, but when I was there, um, it was out. It was out of Kathmandu, I think, out of nowhere. It's a big school, big campus, big grounds, and um, very nice accommodation. We were treated well, and we stayed there for 1 week. And of course, just inside the school, we were not allowed to go out um, simply because of we are from overseas, and um, our host is concerned about our security. Anyway, there was another gentleman, Indian national, from south of India. His name is Srinath. So Srinath, being very familiar of the culture, because the same South Asia, he said, "Do you want to go out?" I said, "Where are we going?" And it says, "Out of the campus." So I said, "Yes, sure." So when we go out to the campus during that time, outside the gate of Budinil Kanta, nothing was there except a big road. No? I'm sure now it looks different. So I said, "What are we going to do?" We are going to look for some momo. So let me share let me share my screen to you. What do you see? Debraj, what do you see? You're muted, Debraj. Yeah, Momo, Momo. Yeah, okay, momo. Okay, you see a momo there. Okay, good. So um so my friend Srinath is vegetarian. So the first shop that we came to, we saw this momo, and we're trying to ask the lady, what is this made of? And the lady, since she's from that area, she doesn't really speak English, so we go by hand signals. So the lady said, "This is like this." Ah, okay. No, 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 no. So this is chicken momo. So we left. We left the restaurant. I'm disappointed. We walked out of the restaurant and looked for another one, and we found another one, and um, we went in. Different kind of momo. Says, okay. So we asked the lady,
what is this? And she was saying, she was trying to say buff, buff, buff to us. We do not really understand what buff is. So my friend Srinat said, uh, tried to hand signal, and he did this. I says, no, 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 no. This is not. This is not. This is buff. And the lady said like this, like this. So we understood it's something between carabao and cow or something like this. So because he is a vegetarian, no, 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 no. So again, we transferred to another shop, uh, trying to get some veggie momo. And finally, we saw this beautiful momo, and which is vegetarian. So we stayed. We stayed. We ordered some, and we took some time there because the stories just overflowed, and until we realized that it was time to go. Okay, that is the story of Srinath, Budinilkanta, and the famous momo of Nepal. So my dear friends, young people of Nepal, youth program is like your momo, and I will tell you why. Because I'd like to show you some infographic. Okay, so Nepal is 0.03% of the whole land area of the world, no? So 0.023%. And the total land in Asia is zero point 0.3. So it's a bit small compared to other countries. But you have the highest point. You have the highest point of Nepal is 8,848. That meters, meters, not feet. That's meters, and that's Mount Everest. And even the lowest point is 70 meters, which is, it says here, Kachana. Devraj, do you know where Kachana is? Okay. Total population is, wait, it's in lakh and krone, so 26 million. 26 million is the total population. Total land area is 147 square kilometers. Okay, mortality rate. That means every child under 5 dies is 54 child per 1,000. And the infant mortality rate is 46 infants per 1,000. It's a bit high, no? Because it's more than 54, more than 50%. Okay. So what is interesting in Nepal is the facility percentage per household. Okay. So as you see the radio, I'll just blow it up so that people see. Okay. So rotate, spotlight. You see this. This is a radio, and 50% of the total households owns a radio. Do you still have radios at home? You have radios at home? Yeah? Yes. Yeah. And 36.5% of the total household have television.
Interestingly, 64% of the household has mobile phones. So if you compare the percentage of um, those household who has radio and TV, this is higher. 64% has mobile phones. Um, but then those who have computers is only 7% of the total population. So this is the discrepancy. Why am I telling this to you? Why is it important for youth program? This picture is important because if you design your youth program, you need to think of this percentages. So, for example, um, if you want young people, to know the news, um, to announce something important, to invite people to your events, where do you send it? Where do you send it? Can Miss what is the name of the chairman? Chairperson, sorry. Yes, Chairperson is Vinit. Vinit. He is the chairperson. Pinid, yes, sir. where, yeah, when you do an announcement, Yes, sir. if you have this, if you have this percentage, where do you send your news? So where do I send my news? Yeah, so do you send it by radio? Do you send it by TV? Or do you send it by mobile phones? Yeah, me personally prefer to use a mobile phone, sir. Yeah, of course. You send it, the announcements, you send it by mobile phones because you have a higher percentage of reach. You will reach more people if you send it by mobile phone. Okay? So, uh, this one is a picture of um, young people in Asia. So it says here that uh, more than half of young people in the world today live in the Asia Pacific. So 1.7 billion, that's age 20, under the age of 25, lives in the Asia Pacific region. Okay, so if you will see this unemployment, 33 million of the total 71 million um, unemployed youth. So that means 71 million is unemployed, is in the Asia Pacific region. And sorry, 71 million is unemployed in the world. And 33 million of that 71 million lives in Asia Pacific. That's very high. So what can scouting do to help, no? To help young people prepare themselves so that when they become adults, they don't belong to this unemployed group. Okay, so as you see here, let me just blow this up. Oops, sorry. Okay, um, so they are attacking it in two parts. Let me just annotate spotlight. They're attacking it in two ways. One is social entrepreneurship, and one is better school to work transitions. So I think scouting can contribute to a better
school to work transitions, because there are things in school, there are things in reality, there are things in life that are not really taught in school. So social entrepreneurship, um, maybe scouting can help um, encourage to create more entrepreneurs, businessmen, rather than employees. No, because entrepreneurs, on the next entrepreneurs, because they create jobs, you help the economy, and you also give away ideas. Um, if I show you the here, this is also an interesting fact in Nepal, that when you talk about climate change, um, 42% of people in Nepal is aware of what climate change is. Um 51 are males and 34 are females, and these are the people who watch television. Yeah, 72% of the population watch television. Um, and 81%, see again, I think there are more people in Nepal who still listen to radio. 40, 42% are not aware of the climate change, and most of them are females. No? 50%. 91% use mobile. Um, sorry, this is rich. No, 91% does not even know what uh, climate change means. Uh, So that's very revealing fact, because as you can see, there's something wrong with the figure, because uh, the more mobile use is more used, but then people are not aware of what the climate change is. So young people now knows when you design your youth program what you need to consider, and you don't say that you have money. This is the one I got from a website, that in the fiscal year 2020-2021, the total allocated budget for youth and sports, no, is Nepali rupiah 2 arba 36 crore. While in the fiscal year 2019-2020, it was Nepali rupiah 3 arba 30 crore. So even the government believes in the youth sector, that they have you as young people, they have you in the in your budget. So there is budget allotted for young people in the government. This is my last slide. Um, so this is the Facebook users in Nepal. 4.1 million. 2.8 are males, and 1.3 million are females. And among that, females 22.22 million are single, and 64 males are single, 0.64 males. So there are 3 million users that have access Facebook from mobile, and the composition of mobile is 0.19 are iOS devices, but many are mostly Android phones, 1.8 million Android phones. So why am I
What is the connection of these facts um, to what I'm saying about Momo? So as I said, youth program is like you're looking for a very good shop to eat Momo. Young people today is not the same, are not the same young people 20, 30, 50 years back. Young people today have different needs and have different concerns. And Nepal Scouts needs to satisfy the needs because as Srinat and I found the best momo around the area, we stayed and we ate and we spent time. So this is the same when Nepal Scouts designing their youth program. If you satisfy the need of young people in your youth program in Nepal Scouts, people will stay. But if young people does not really um, see what they like inside the organization, they will just leave and find another one. And this is just the reality. So with that, I think I hope I hope I planted a small seed. I do not want to complicate things with theories. I think another speaker will talk about that on the definition of youth program, how to design a youth program, and everything. There's another gentleman. But when you design a youth program, think about the best, how you can be the best shop, how can you be selling the best momo, and people go to you, and young people, you will just draw young people inside the organization. So with that, I will stop sharing the screen. I'm back. So thank you, my dear young people, for listening. I'm giving back to the floor to Srinat, sorry, to Devraj. Before that, I'm going to type my website just in case. Uh, yep. Oops, sorry. I sent it to Sujit. I need to send it to everybody. So I give you back to Devraj, and if there's any question, maybe I'll entertain one, two, or three. Yeah. Thank you, Devraj. Thank you, Brother Sid, for your very nice insight for the whole team of Nepal. So, while we are talking about the youth program, while we are talking to attract the young people in the moment, we should know the realities and we should know the ground level. So you just make us aware about the what we have and what are the strengths and what are the weaknesses, and accordingly we have to plan in future. Thank you very much. We will accept some questions. If you have the questions, please you can write your questions in the chat box. I will help to moderate the questions. If you have understood everything, that's great. No questions. And if you have not understood anything, you don't ask the questions. So I hope I hope everybody understood that we have not got any questions yet.
Yeah. Yes. Okay, so thank you very much, Sid, for your time. I know that it is your with your busy schedule, you manage time for inspire our young people who are attending this Zoom meeting, and also we are in live in our official Facebook pages, so that the thousands of the Nepalese and the overseas young people and the scouts and non-scouts are watching to us. So thank you very much for your insight, and from the on behalf of Nepal Scouts and also the on behalf of the virtual youth forum team, I would like to thank you very much for your time and effort. Thank you, brother. Yeah, thank you very much for inviting me, Devraj. I would appreciate if you send me back the recording. Yep. So yeah, thank you. Sid, I have got I think one question. If you don't mind, Okay. can Yeah. address the question. What do you think is a major factor that might help for the community of scouting for adults from leaving midway? So maybe the Saurabh Neupane is trying to highlight the dropout. So we need to think about retention. Please, Sid, I think you can Yeah, get the. sure. Okay, if I understood the question right, can I repeat the question? What do you think is a major factor that might help for the continuity of scouting for adults from living midway? Okay, so let me clarify, Saurabh. Let me clarify that one. That scouting is for young people. It's not from adults. Okay, that's one point. If you are watching a Bollywood movie, it is okay. Sorry. If you see Shah Rukh Khan, he is the hero of the movie, right? And in this movie, young people is the hero and the heroine of the movie. The adults are supporting actor and actresses. No? We we are at the back supporting young adults. That is the ideal situation. People leave because they did not find like did not feel if you are if you join your team in you will stay because you feel you belong. But then if there's wrong with the nothing to do, stick make you today. Yep. So I yeah. Devraj, there's several people who are asking where I got the data. I got the data from mostly from UN and its agencies. I googled them on they are all infographics from these associations or organizations. So yeah, yeah, cool. Thank you very much, Sid. Yeah, Uh, thank you. you can stay tuned. We have another sessions. If you have time, you just be there. Just let me know when you are going Yeah, I appreciate if you can join and you can suggest us. Thank you very much, sir. yeah, I'm going to leave now because I need to answer a phone call from Amir Hamza from Malaysia.
Okay, thank you. Thank you. Thank Thank you, you, brother. Devraj. Thank you. Yeah, yeah. Bye bye. Time. Bye. Thank you. I request all the participants, please open your video so that we can see you. What are you doing? Uh, and also, they stay muted. Over to steering committee for further program. So much, Mr. Director of Virtual Forum 2020, introducing the keynote speaker of today's sessions. Now, I'd like to request Maulana Ma'am, Assistant Officer of Nepal Scout, to introduce next keynote speaker. Maulana Ma'am. थ्याङ्क यू र अब आज चाहिँ हाम्रो यो किनोट स्पिच पछि हामी मेन सेसनतिर जाँदैछौँ र हाम्रो आजको युथ प्रोग्रामसँग रिलेटेड मेन सेसनको सुरुमा सेसन लिनको लागि आउँदै हुनुहुन्छ श्री रामप्रसाद भट्टराईज्यू डाइरेक्टर अफ नेपाल स्काउट्स उहाँ चाहिँ मेसेन्जर अफ पिसको नेसनल स्काउट अर्गनाइजेसनको कोअर्डिनेटर नेपालको लागि हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँ मेसेन्जर अफ पिसको कोर टिम मेम्बर पनि हुनुहुन्छ I'd like to request Mr. Ramprasad Bhattarai to continue with the session. Thank you so much. Good morning, sir. Good morning, everyone. Sabaiलाई नमस्कार छ. First of all, I would like to thank all of the participants and my colleagues because हामीले यो नेपाल स्काउटको हिस्ट्रीमै पहिलो प्रयास गरिरहेका छौं र and it seems quite effective or impactful and we're doing it well. We have amazing sessions, we have amazing participation, we have amazing discussions, and कुराहरु तपाईहरुले सिक्दै हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. डेफिनेटली हाम्रो देशको यो भौगोलिक विविधताका कारणले गर्दाखेरि देशको विभिन्न ठाउँबाट जोडिनु भएको छ तपाईहरु. We have some kind of internet problem. त्यही भएर होला पार्टिसिपेसनमा कहिलेकाहीँ नम्बर तलमाथि भइरहेको मैले देखिराखेको छु. बट तै पनि यो उल्लासमय एकदमै इफेक्टिभ खालको सेसन्स चाहिँ भइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ र तपाईहरुले सिकिराख्नु भएको छ. सो हामी बिजी स्केड्युलको बीचमा हिडिराखेका छौं. सो म ढिलो नगरिकन म सेसन सुन्न गइरहेको छु र यो सेसन वास्तवमा स्काउटिङ भित्रको सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट. द्याट्स आवर युथ प्रोग्राम र त्यो युथ प्रोग्रामको पोलिसी फर्मुलेसन्सको कुरा wasn't the real stakeholders are young people. So what outlet pani different cases right? It's all for the young, right? World Scout Youth Program Policy. World Scout Youth Program Policy चाहिँ यो कस्तो खालको पोलिसी हो भने यसले स्काउटिङलाई डाइरेक्ट गर्छ. एक्चुअली हामीले के काम गर्न गइरहेका छौं त्यो स्काउटिङको माध्यमबाट, किनकि नेपालको र साउथ एसियामा हेर्ने हो भने स्काउटिङ काइन्ड अफ डिफरेन्ट छ अरु देशको भन्दा. हाम्रो चाहिँ हामी मोर कम्युनिटी रिलेटेड स्काउटिङ गर्छौं हैन. अगाडि बढाउँछौं. त्यो रङ मैले भन्न खोजेको हैन, तर स्काउटिङको कोर प्रोग्राम इट्स समथिङ भेरी डिफरेन्ट. That is more related with the education of the young people, which we have our own program and own way to formulate, to implement those programs, you know. So World Scout Youth Program Policy pani yo hamro
गर्ने काम के हो स्काउटिङ गर्छ स्काउट अर्गनाइजेसन्सहरूले यङ पिपललाई हामीले के दिने हो त भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्ट्स गर्ने एउटा डकुमेन्ट हो दस्तावेज हो you can see three different booklet over here पहिलो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ scouting for boys that is the oldest or the first most youth program for the boy scouts है जब स्काउटिङ सुरु भयो त्यसपछि बडेन पावेलले बोइज चाहिँ लन्च गर्नुभयो र स्काउटिङ फर बोइज नै पहिलाको प्रोग्राम थियो त्यही प्रोग्राम चाहिँ स्काउटिङ त्यही प्रोग्राम मार्फत स्काउटिङ गरिन्थ्यो त्यही नै स्काउटिङको कोर प्रोग्राम जस्तो हुन्थ्यो त्यसको गाइडलाइन्स त्यो जस्तो चाहिँ थियो बट लेटर अन वी हेभ द युथ वर्ल्ड प्रोग्राम पोलिसी वर्ल्ड प्रोग्राम पोलिसी पनि युथ प्रोग्राम कसरी चाहिँ डाइरेक्ट गर्ने प्रोग्रामहरु के डेलिभरी यङ पिपलहरुलाई चाहिँ उनीहरुको ग्रोथलाई कसरी पोटेन्शियल बनाउने उनीहरुको ग्रोथलाई कसरी कन्टिन्युअस गराउने भन्ने चाहिँ डकुमेन्ट थियो देन लेटर अन वी हेभ द वर्ल्ड स्काउट युथ प्रोग्राम अहिले भएको चाहिँ धेरै जोडेको छ बिकज द्याट्स अल फर द यङ पिपल एन्ड युथ है र यो युथ प्रोग्राम नै यसकै अन्डरमा अहिलेको एनएसएसहरु जुन अहिले मोर देन वी हेभ मोर देन 54-55 मिलियन स्काउट्स नाउ उनीहरु सबै चाहिँ यही स्काउट युथ प्रोग्राम पोलिसीको अन्डरमा डिफरेन्ट आफ्नो देशको नेशनल स्काउट युथ प्रोग्रामको अन्डरमा चाहिँ उनीहरुले स्काउटिङ गरिरहेछन् र सिकिरहेका छन् सो व्हाट इज युथ प्रोग्राम पोलिसी देन सो युथ प्रोग्राम पोलिसीलाई इफ यु closely look at it the diagram त्यसमा दुईवटा कुराको कम्पोनेन्ट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ the first one is the youth program content and the second one is the youth program cycle life cycle है र यो दुईवटाको कम्बिनेसन्स नै youth program policy हो so what exactly the program is त्यसको भित्रको चुरो कुरा भन्छौ नि हामी त्यो के हो त त्यस हामीले दिने हरेक कन्टेन्ट र प्रोग्रामको लाइफ साइकल कसरी सुरु हुन्छ कसरी अपग्रेड हुन्छ किनकि स्काउटिङमा त हामी प्रोग्रेसिभ हुन्छौं देन अर्को कुरा चाहिँ यो चाहिँ मेरिट बेसमा हुन्छ यसमा ग्रोथ चाहिँ देख्न सकिन्छ यो कुराहरुले यो कुराको कम्बिनेसन्स यो साइकल र युथ प्रोग्राम कन्टेन्टको कम्बिनेसन्स नै युथ प्रोग्राम पोलिसी हो है अब so what is the youth program content then youth program content लाई यदि तपाईले हेर्नु हो भने there are some kind of objectives have you ever seen the mission of scouting तपाईले पक्कै पनि हेर्नु भएको छ होला पढ्नु भएको छ होला youth वर्ल्ड स्काउटिङ को चाहिँ मिशन तपाईले यदि हेर्नु हो भने वर्ल्ड गाइडिङ को तपाईले मिशन हेर्नु हो भने that is the objectives हाम्रो उद्देश्य त्यहाँनिर जोडिएको छ if you can see this picture what this lady is doing what this young lady is doing over there के गरिरहेछ त मैले तपाईहरुको च्याट बक्स हेर्न खोजेको why I cannot see the chat box okay chat आगो फुक्दै छ yes उसको objectives के हो त blow the fire burning the wood make a fire right that's her objectives so what fire why because she needs fire cooking how उसले फुकिरहेछ इफोर्ट लगाइरहेछ सो त्यो पिक्चरमा तपाई जानुभयो भने देखि what why र how को कम्बिनेसन्स तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ that is the content so if you go to the definitions of the youth program you can see those code word over there but incorporated with
our fundamentals, our method, our purpose. So let's go to the definitions. The definition says youth program is the totality of the learning opportunities from which young, that is what, created to achieve the outcome, that is our objectives, and experienced through the scout method, that is how we do it. Okay, so exactly the youth program policy is the combinations of this content and the life cycles and the program life cycle. You will see that later on, right? So I think you are clear now. Definitions में के छ त भन्दाखेरि youth program policy को featuresहरु तपाईले झल्केको देख्न सक्नुहुन्छ, which is directly related with our mission, which is directly related with our definitions of World Scouting as well. Right? So what, why, and how? So why? The purpose of the Scouting and its educational objectives is to empowerment of the autonomous individual. And the second one is development of active global citizens. So there are two major contents, two major points. You can see that. तपाईले त्यो नीलो बक्समा you can see empowerment of autonomous individual. हामीले देश बनाउने कुरा, संसार बनाउने कुरा त सुनिरहेका हुन्छौं हैन? देश कसरी विकास हुन्छ, यो संसार कसरी राम्रो हुन्छ, वा तपाई you can, if you will take the simple example of your family, तपाईको family कसरी राम्रो हुन्छ. Let's take this example. तपाईको घरमा, तपाईको घर सुखी कसरी हुन्छ, खुशी कसरी हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको घरमा भएको each and individual, सबै जना जति परिवारका सदस्यहरू खुशी भयो भने, उनीहरुले राम्रो शिक्षा दीक्षा पाए भने, उनीहरुले राम्रो कमाई गरे भने, हैन, उनीहरुको सबै चीज राम्रो भयो भने देखि then के हुन्छ, घर राम्रो हुन्छ. That's why we are looking for the individual one. Scouting ले सबैको individual development को लागि काम गर्छ. र हाम्रो youth program पनि किन त भन्दाखेरि the purpose of the Scouting and its educational objectives of our youth program is to empower each and individual. फेरि कसरी त भन्दा स्वायत्त तरिकाबाट, हैन, आफै स्वतस्फूर्त चाहिँ त्यो by first हुनु भएन है. र के का लागि त त्यो, अब देन के का लागि भन्ने आउँछ. मैले इन्डिभिजुअल कहाँनेरि जोडे त भन्दाखेरि अब परिवार राम्रो भयो, एउटा देशमा एउटा परिवार राम्रो भयो, अर्को परिवार राम्रो भयो, कम्युनिटी राम्रो भयो. देन व्हेन कम्युनिटी राम्रो हुन्छ त्यसपछि के राम्रो हुन्छ, त्यो देशै राम्रो हुन्छ नि, त्यसको डेभलपमेन्ट हुन्छ. सो डेभलपमेन्ट अफ द एक्टिभ ग्लोबल सिटिजन इज एक्टिभ कसलाई भन्ने, एक्टिभ कसलाई भन्ने, बिहान उठेर आफ्नो नियमित काम गरेर अफिस जाने, खाने, देन बेलुका घर जाने, फेरि भोलिपल्ट बिहान फेरि त्यही नियमित रूपमा त्यही गर्दै जाने, के त्यो एक्टिभ हो? त्यो मात्र एक्टिभ हो? आई थिंक त्यो कुरा शारीरिक रूपमा एक्टिभ होला, त्यो कुरा एउटा मान्छेको जीवन शैलीको रूपमा एक्टिभ होला. बट what we are talking is active global citizen. So active global citizen भनेको चाहिँ आफ्नो डेभलपमेन्ट त छँदै नै छ, आफ्नो पर्सनल कामहरु गर्ने कुरा त छँदै नै छ, सँगसँगै कम्युनिटीको लागि पनि, देशको लागि पनि केही न केही योगदान दिने, कन्ट्रिब्युट गर्ने, हैन. यो ग्लोबल यो जुन फेनोमेना छ यसको लागि चाहिँ केही न केही आफ्नो तर्फबाट कन्ट्रिब्युसन्स गर्ने मान्छेलाई, सिटिजनलाई हामीले सो त्यसको डेभलपमेन्ट, त्यो बनाउने काम चाहिँ स्काउटिङको अब्जेक्टिभ्स हो. त्यो बनाउने अब्जेक्टिभ्स हाम्रो युथ प्रोग्राम पोलिसीको युथ हो. You get it? Okay, so let's go to the next one. I think most of you already gone through this diagram. अहिले हामीले हाम्रो युथ प्रोग्राम जति पनि स्काउटको युथ प्रोग्राम छ, युथ प्रोग्रामको
यो 5 वटा डाइमेन्सन्स छ, जुन 5 डाइमेन्सन्स छ, यो 5 डाइमेन्सन्समा आधारित रहेर हामीले हाम्रो युथ प्रोग्रामहरू डेभलप गर्छौँ है। किनकि यो 5 वटा एरिया नै एउटा पर्सनल ग्रोथको की पोइन्ट्सहरू हो। त्यो भनेको फिजिकल डेभलपमेन्ट, इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट, इमोसनल डेभलपमेन्ट, सोसियल डेभलपमेन्ट, स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट। आई थिङ्क अब नेक्स्ट तपाईँहरूको युथ प्रोग्रामको अर्को सेसनमा पनि तपाईँले यसको बारेमा डिटेल्समा बुझ्नुहुन्छ, हाउ वी आर इन्टिग्रेटिङ दिस 5 डाइमेन्सन्स इन आवर एक्ज्याक्ट युथ प्रोग्राम होइन। बेसिकली हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने पर्सनल ग्रोथले नै चाहिँ कम्युनियल ग्रोथ, कम्युनिटीको ग्रोथ गराउँछ, देशको ग्रोथ गराउँछ, ग्लोबल्ली चाहिँ ग्रोथ हुन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ मुख्य कुरा त्यो हो। मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? मेरो अड्किरहेको देखेको छु मैले चाहिँ सबै भिडियो अड्केको देखेको छु। मैले बोलेको सुनिरहनु भएको छ? क्यान आई कन्टिन्यू? Shall I continue? Yes, Yes, sir. Yes. Continue गरौँ सर। अड्केको पुरै अड्केको कसैलाई केही पनि देखिन, त्यही भएर है। ओके, सो दिज आर द 5 डाइमेन्सन्स अफ युथ प्रोग्राम है। र युथ प्रोग्रामहरूको डेभलपमेन्ट पनि यसरी नै भएको छ। र हाम्रो टोटालिटीमा हाम्रो उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि वी निड ए कम्प्लिट ह्युमन बिइङ होइन, जो चाहिँ सबै एरियाजहरूमा ग्रोथ भएको पोटेन्सियल देखिन्छ। एन्ड विच इज द criteria or which is the qualifications for to become a global active citizen. Okay, so scouts as active citizens creating positive change in their communities. मैले अघि नै पनि भने active citizen कसरी हुने भन्दाखेरि, so these are the 5 points. You can go through these 5 points and see how a active citizen is made of है। एक्टिभ सिटिजनमा के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अटोनोमस हुन्छ, सपोर्टिभ हुन्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ, कमिटेड हुन्छ, कल्चरली सेन्स। यो 5 वटा क्वालिटीको डेभलपमेन्ट गराउने कुरा चाहिँ एक्टिभ सिटिजन बनाउने कुरा हो। एन्ड इट इज रिलेटेड विथ आवर युथ प्रोग्राम एन्ड पोलिसी। त्यो चिज बनाउनको लागि नै हामीले चाहिँ प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट र पोलिसिजको डेभलपमेन्ट गर्छौँ। र यो 5 वटा चिज भएपछि मात्रै एक्टिभ सिटिजन हुन्छ। अब हामीले वाइ, हाम्रो पर्पसको कुरा हामीले गर्यौँ हैन। अब के हो त भन्दाखेरि अर्ली लर्निङ अपर्च्युनिटी इन स्काउटिङ फ्रम विच यङ पिपुल क्यान बी बेनिफिटेड। हामीले जति पनि कामहरू गरिराखेका हुन्छौँ नि त्यसबाटै सिक्ने हो है। अहिले हामीले सोसियल मिडिया एक्टिभेसन, डिजिटल एक्टिभेसन्सहरू एकदम धेरै देख्न सक्नुहुन्छ। जसमा सबैभन्दा बढी इन्स्पायर को भइरहेको छ त भन्दाखेरि यङ पिपुलहरू इन्स्पायर भइरहेका छ र दे वान्ट टु रेप्लिकेट इट। सर्भिस देख्यो, सर्भिस गर्न मन लाग्छ हैन। युथहरूको ट्रेन्ड हुन्छ नि, यङ पिपुलहरूको ट्रेन्ड, उनीहरूले कपी गर्छ क्या। उनीहरू यङ पिपुलहरू चाहिँ भेरी, अहिलेको त अझै धेरै स्मार्ट भइसक्यो। उनीहरूले वर्ल्डमा चलेको ट्रेन्डलाई कपी गरिहाल्छ। एन्ड वेन इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ, अब स्काउटिङको पनि अघि नै मैले देखाएँ नि, स्काउटिङ फर बोइज चाहिँ स्काउटको फन्डामेन्टल्स प्रोग्राम थियो होइन, फाउन्डेसन भएको बेलाको चाहिँ फाउन्डिङ प्रोग्राम थियो। तर अहिले स्काउटिङ फर बोइजलाई नै हामीले प्रोग्राम बनाएर दिन थाल्यो भने इट इज नट एप्लिकेबल है। मान्छेहरूलाई त्यो चिज मन पर्दैन, स्पेसली फर द यङ पिपल, स्पेसली फर द युथ। तपाईँ हामीलाई पनि त्यो चिज मन पर्दैन। सो हामीले अहिले ट्रेन्ड के छ, युथहरूको इन्ट्रेस्ट के छ त्यसलाई हामीले बुझेर देन वी हेभ टु प्रमोट, वी हेभ टु डु द मार्केटिङ र वी हेभ टु क्रिएट सच काइन्ड अफ लर्निङ अपर्च्युनिटी फर दोज यङ पिपल है। देन हाउ, अब त्यो अघि नै मैले वाटमा भनेको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इन्भल्भमेन्ट अफ द युथ अर यङ पिपुल इन द पोलिसी मेकिङ्स। किनकि युथ प्रोग्राम पोलिसिजहरूको डेभलपमेन्ट गर्दा, प्रोग्रामकै डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि पनि यङ पिपुलहरूको इनपुट चाहिन्छ भन्न खोजेको त्यसको अर्थ चाहिँ। आई थिङ्क त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो युथ प्रोग्रामको सेसन्स हुँदाखेरि बुझ्नुहुन्छ। वी आर अल्सो
looking, we're also looking for your input. Because that is the answer of what young people needs, what youth are looking for. तपाईहरुबाटै feedback आएर we have to put it in our youth program. र त्यसलाई त्यस्तै खालको इन्ट्रेस्टिङ बनाउनु पर्यो भन्ने कुरा हो. And now we can go to how. अब how मा त एकदम स्काउट को एउटा युनिक वे छ, जसलाई हामीले स्काउटिङ मेथड भन्छौं. हेर्नुस्, scouting method, of course, it's learning by doing. That's what we are hearing from long time back. But now there is a set of points, set of formula which reflects the scouts method. मैले अघि नै भने नि, संसारभरि स्काउटिङ गर्ने मेथड्सहरु सबै ठाउँमा एउटै मेथड छैन, डिफरेन्ट छ. बट धेरै स्काउट अर्गनाइजेसन्सले चाहिँ यो तपाईले जति पनि अहिले देखिराख्नु भएको छ 8 वटा पोइन्टहरु तपाईले त्यहाँ साइकल्समा देखिरहनु भएको छ, त्यसको बेसिसमा चाहिँ युथ प्रोग्रामहरुको डेभलपमेन्ट र इम्प्लिमेन्टेशन्स गरिराखेको हुन्छ. बेसिकली इम्प्लिमेन्टेशन्सको पाटोमा चाहिँ हाउ वी आर युजिङ द स्काउट मेथड एन्ड स्काउट मेथड्सहरु के हुन् त भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यो 8 वटा पोइन्टमा देख्न सक्नुहुन्छ. फर्स्टमा यसको फन्डामेन्टल नै हो. त्यो फन्डामेन्टल भनेको हाम्रो स्काउट प्रमिस एन्ड ल है. देन लर्निङ बाइ डुइङ, यो युनिक छ नि. अरु कुनै अर्गनाइजेसन्समा यस्तो तपाईले देख्नु भएको छ कि त्यो अर्गनाइजेसन्सले शिक्षा दिँदाखेरि वा ज्ञान दिँदाखेरि चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल्समा स्काउटिङ प्रमिस एन्ड लमा ओथमा हैन बसेर त्यसको बेसिसमा बसेर दिएको भन्ने त्यस्तो छैन. स्काउटिङ इज युनिक. द्याट्स व्हाई वी हैव आवर scouting fundamentals base, that is scout promise and law. At the same time, learning by doing best example you will get when I'm talking about the youth involvement policy. है, youth involvement policy को बारेमा कुरा गर्ने क्रममा म तपाईलाई learning by doing को एक्जाम्पल पनि दिन्छु. त्यो गरेर सिक्ने, उनीहरुलाई आफैलाई गर्न लगाउने भन्ने कुरा हो है. त्यसपछि पर्सनल प्रोग्राम हामीले 5 वटा डाइमेन्सन्स स्काउट लिडर्स 32 जनाको टोलीमा सबैको इच एन्ड उनीहरु कमजोरी उनीहरुलाई ग्रोथ गराउनु पर्छ. पर्सनल प्रोग्रेसन इज रिलेटेड टु. अर्को चाहिँ टिम सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम. हाम्रो स्काउटको लेभलमा पेट्रोल सिस्टम तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन. देन हरेक एज बेस्ड हाम्रो जुन प्रोग्राम छ त्यहाँ हाम्रो ग्रुप डिभिजन छ. पेट्रोलको नाममा छ, टिमको नाम छ, सिक्सको नाम छ हैन, ट्रुप प्याकको नाममा छ. टिम सिस्टम हो यो, किनकि उन भित्र टिम भित्र बसेर शिक्षण नलेजहरु एउटासँग भएको कम्पिटेन्सी अर्कोसँग नहुन सक्छ, बट दे आर शेयरिङ विथ इच अदर एन्ड दे आर सपोर्टिङ इच अदर. अर्को एडल्ट सपोर्ट मैले अघि नै भनिहाले. स्काउटिङ इज for young people but supported or guided by the adults. So adult support पनि छ. symbolic frameworks हामीसँग framework programs हरु छ. Then nature है, हामीले नेचर कनेक्टेड हुनु. स्काउटिङ हामीले भनिराखेका छौं. हामीले घर भित्र थुनेर वा एउटा कक्षा कोठा भित्र थुनेर हामीले स्काउटिङ गराउँदैनौं है. यसलाई नेचुरल हामीले बनाउँछौं र नेचरसँग एसोसिएट गराउँछौं. अहिले नयाँ एउटा के आएको छ भन्दाखेरि कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट. अब स्काउटिङहरु चाहिँ हाम्रो स्पेशली साउथ एसियामा त यो चीज डेफिनेटली एकदम धेरै नै छ. कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट हाम्रो एकदमै सक्रिय छ. तर युरोप अमेरिकातिर यो कम्युनिटी इन्भल्भमेन्टको काम कम छ स्काउटिङमा. सो कम्युनिटी इन्भल्भमेन्ट इज another new point in scouting method. Okay. So youth program life cycle मा यदि तपाई जान्नुदेखि youth program को development र youth program को implementations को process, त्यसलाई हामीले youth program life cycle भनेर भन्छौं. Development को process र implementations को process, why these both are important in youth program policy? Because मैले अघि नै भने जसको लागि हो त्यसैले गर्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ. हाम्रो हुन्छ नि घरमा कहिलेकाहीँ सानो बच्चा हुँदाखेरि बुवा आमाले चाहिँ कपाल काट्न लिएर जानुहुन्छ क्या.
अनि कपाल काट्न बेलामा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बच्चालाई चाहिँ लामो लागिरहेको हुन्छ जति सक्दै पनि छोटो पारिदिनु हैन यो चाहिँ यसलाई चाहिँ के उसको मेन्टली going to do youth program development we have to develop from what they are looking for उसको विषय के हो गर्दै एडल्ट के हो भन्ने कुरा थाहा पाकै हुँदैन I think म चाहिँ आउट भएर फेरि इन भयो जस्तो छ आफै गयो के भएको यो टेक्निकल टिम र मैले चलाइरहेको इन्टरनेट फरक फरक इन्टरनेट हो कि के हो मेरो त गगै गर्छ त अलिअलि फरक हो तर यहाँ पनि त्यस्तै भइरहेछ आज यो तपाईँ चलिरहँदाखेरि पनि भइरहेछ देखिन्छ यहाँ Okay, so I think I will continue, right? Yeah. And मलाई चाहिँ भनिदिनुस् है कति मिनेट टाइम मेरो बाँकी छ म बढी बोलिरहेको छु कि यतातिर मलाई च्याट गरे पनि भइहाले यता मेसेज गर्नुस् है how many minutes have okay so youth program life cycle मैले भनिहाले डेभलपमेन्ट को पार्ट र इम्प्लिमेन्टेशन्स को पार्ट है डेभलपमेन्ट को पार्टमा पनि यङ पिपल को इन्भल्भमेन्ट हुनु पर्यो र इम्प्लिमेन्टेशन्स को पार्टमा त यङ पिपल डाइरेक्टली इन्भल्भ भइ नै हाल्छ okay so if you go to this process of youth program development you can see race is over there है के हो त रेस भनेको त भन्दा रिफ्लेक्शन्स एनालाइसिस कन्सिडरेशन्स एन्ड इभ्यालुएशन्स है अब यो रेस चाहिँ इट इज नट ओन्ली डन बाई एडल्ट यो चाहिँ वास्तवमा यसको मेन स्टेक होल्डर्स र यसको मेन इनिसिएटिभ्स भनेको चाहिँ यङ पिपल अर युथहरू हुनुपर्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ युथ प्रोग्रामको डेभलपमेन्ट साइन्टिफिक हुन्छ इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ इम्प्याक्टफुल हुन्छ इफेक्टिभ हुन्छ र यो गरेको पनि छ वर्ल्ड स्काउटले चाहिँ यो चिज फलो गरेको छ हाम्रो जस्तो देशहरुमा ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली त्यही चिज हामीले गर्न सकेका छौं दैट्स व्हाई वी आर डुइङ दिस काइन्ड अफ इभेन्ट हैन र रिभ्यूको प्रोसेस पनि हामीले सुरु गर्नुको कारण त्यही नै हो है सो इफ यु गो टु दिस वान इम्प्लिमेन्टेशन्स को पाटोमा तपाई यदि जानुभयो भनेदेखि चाहिँ यसमा चाहिँ डेभलपर अनि त्यसपछि फेसिलिटेटर र सपोर्टर चाहिँ हुन्छ सो डेभलपर इज अ combinations of young people and the adults facilitators of course facilitated by these adults and the support for the implementations is definitely who adults र यसमा clear roles and responsibilities adultहरुमा जान्छ है डेभलपमेन्ट को पाटोमा young people को इन्भल्भमेन्ट भयो भने implementations को पाटोमा चाहिँ धेरै भन्दा धेरै responsibilities it goes with adult. So we have a key principle that is youth program capsule. अब youth program को capsule के रहेछ त हेरौं है त okay the principle program have young people at its center यो youth program बन्दै गर्दा के युवाहरूलाई वा यङ पिपुलहरूलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको छ
उनीहरूलाई सोचेर बनाइएको छ, that's one question. Second one is be about education. यो चाहिँ एजुकेटिभ हुनु पर्यो, एजुकेसनसँग रिलेटेड हुनु पर्यो, यसले केही न केही शिक्षा दिनु पर्यो, लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू दिन पर्यो। डेभलप एक्टिभ सिटिजन, अघि नै मैले भनिहालेँ एक्टिभ सिटिजन यसले बनाउँछ बनाउँदैन। बी लोकल्ली एडाप्टेड एन्ड ग्लोबल्ली युनाइटेड, हाम्रो यो ग्लोबल फन्डामेन्टल्सहरू ग्लोबल्ली यसमा कुनै पनि कन्ट्राडिक्सन्स नहुनेहरू हुनु पर्यो, बट लोकल्ली एडाप्टेड भएको हुनु पर्यो, लोकल रिसोर्सेसहरूको पनि युज भएर लोकल्ली पनि यसलाई बनाएको हुनु पर्यो। बी अप टु डेटेड एन्ड रिलेभेन्ट, मैले अघि नै भनिहालेँ अप टु डेटेड हुनु पर्यो, चाहिँ साइन्टिफिक हुनु पर्यो, मोडर्न हुनु पर्यो। बी ओपन टु अल, यसले सबैलाई खुला गर्नु पर्यो, कसैलाई रोकथोक गरेको जस्तो, कसैलाई डिस्क्रिमिनेट गरेको जस्तो हुनु भएन। बी एट्र्याक्टिभ, च्यालेन्जिङ एन्ड मिनिङफुल, अहिलेकोलाई एट्र्याक्टिभ भएन, च्यालेन्जिङ भएन, इन्ट्रेस्टिङ भएन भनेदेखि त कामै छैन। काम छ त छैन, कसैलाई यो मनै पर्दैन हैन। सो हामी डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि दिज आर द पोइन्ट्स द्याट वी नेभर हेभ टु फर्गेट। र अब मैले अर्को कुरा तपाईहरुलाई भन्छु, इज दिस ओन्ली रिलेटेड विथ द पोलिसी लेभल? के यो पोलिसी लेभलसँग मात्रै रिलेटेड छ त? के यो नेसनल हेडक्वार्टरसँग मात्रै रिलेटेड छ त? के यो पोलिसी मेकर्सहरुसँग मात्रै रिलेटेड छ त भन्दाखेरि होइन। यो चाहिँ युनिट लेभलसम्म नै सबैको लागि उत्तिकै इम्पोर्टेन्ट छ। बिकज वाट एभर द प्रोग्राम वी आर डेभलपिङ, स्काउटिङ भित्र पनि डिफरेन्ट हामीले युनिट लेभलमा लोकल लेभलमा प्रोग्रामहरु डेभलप गर्छौं नि हैन। त्यो प्रोग्रामको पनि की प्रिन्सिपल्सहरु चाहिँ यही नै हुनुपर्छ। किनकि हामीले कसका लागि गर्दै छौं, कसका लागि यो प्रोग्राम डेभलप गर्दै छौं हैन, यसको एजुकेशनल पर्पस के हो हैन, यसले हामीलाई एक्टिभ सिटिजन हुन सहयोग गर्छ कि गर्दैन। सो दिज आर द पोइन्ट्स दैट वी हैव टु थिंक, वी हैव टु कीप इट आवर माइन्ड। र त्यो युथ प्रोग्राम बनाउँदाखेरि हामीले तल्लो लेभलसम्म त्यो कुरा सोच्न जरुरी छ। सो हाउ टु युज द वर्ल्ड स्काउट युथ प्रोग्राम पोलिसी है। अब यो चाहिँ एनएसओजहरुको लागि हो डेफिनेटली। सो एनएसओजहरुले चाहिँ अब कोअर्डिनेशन्स, इन्स्टिट्युशनल डकुमेन्ट्स एन्ड प्रोसेसेसको कोअर्डिनेसन गर्नु पर्यो, ट्रेनिङ एन्ड सपोर्ट अफ एडल्ट्सको काम गर्नु पर्यो, 8 सेक्सन्सहरु चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो र त्यस र मार्केटिङ प्रमोशन्स गर्नु पर्यो। यो काम नेशनल स्काउट हेडक्वार्टर्स छ र गरिरहेकै हुन्छ। हाम्रो केसमा हेर्ने हो भने नेपाल स्काउट नेशनल हेडक्वार्टरले गर्छ। ट्रेनिङहरु, एडल्ट सपोर्टको ट्रेनिङहरुको काम, एडल्ट सपोर्टको काम पनि नेशनल स्काउट एसोसिएसन नेशनल हेडक्वार्टरले गर्छ। 8 सेक्सन्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने वी क्लियरली डिवाइडेड इन्टु 4 डिफरेन्ट सेक्सन्स टिल नाउ। प्रमोशन्स पनि वी आर डुइङ इट है। So this is the part of the policy in action, how National Scout organizations are using the World Scout Youth Program policy to develop their own youth program for their own NSO. अब टाइम फ्रेम एन्ड रिभ्यू एन्ड लाइफ स्पान, यो चाहिँ एडप्सन्सको कुरा हैन। अब यो यसलाई इम्प्लिमेन्टेसन्सको कुरा कसरी गर्ने भन्ने छ। यो चाहिँ डेफिनेटली यो दिस इज रिलेटेड विथ दि एनएसओज। बट के हो भने तपाईले लोकल लेभलमा पनि चाहिँ यदि केही गरी प्रोग्रामहरु डेभलप गर्नु हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु क्यान क्यारी दिस फर्मुला एज वेल। र इभ्यालुएसन, मोनिटरिङको कुरा, रिभ्यूको कुरा हैन, त्यसलाई डिफरेन्ट टाइममा चाहिँ ढालेर वा डिफरेन्ट टाइम फ्रेममा ढालेर के गर्ने भन्ने एडप्सन, प्रमोसन्स, इम्प्लिमेन्टेसनको कुराहरु चाहिँ यु क्यान टेक इट फ्रम दिस लाइफ स्पान। ओके, सो द माई नेक्स्ट म कन्टिन्युअसली गएँ है। र अघिनको चाहिँ हाम्रो युथ प्रोग्राम पोलिसी थियो भने देन देयर इज अनदर पोलिसी कल्ड युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसी। सो वर्ल्ड स्काउट युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसी भन्ने अर्को पोलिसी छ। सो केही क्वेसन छ भने तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ, लास्टमा राखौं, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ किनकि आई एम नट लुकिङ एट द च्याट बक्स राइट नाउ। यदि कन्फ्युजन छ भने टिपेर राख्नु होला, यु क्यान आस्क मी एट द लास्ट है। र वर्ल्ड स्काउट युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसी अर्को पोलिसी हो। अब यो पोलिसी कसरी आयो भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई गर्न चाहन्छु। फर्स्टमा चाहिँ भन्दाखेरि मैले अघि रुट चाहिँ पछि युथ प्रोग्राम भयो। एडल्टहरुले आफ्नो अब यङ पिपललाई आधी दिने, पुरै दिने हैन, पर्सेन्टेज 30% दिने, 40% दिने, वा चाहिँ गुलियो दिने, त्यो चाहिँ एडल्टहरुले डिसाइड हाल्यो। Then later on we come up with new idea, that is the involvement of the young people in the process. If you go through these two pictures, how big young people learn how to be involved, A or B? तपाईले इन्भल्भमेन्ट कुनमा देख्नुहुन्छ, A or B? You can comment on the first. A. Okay.
Okay. So I got lots of A, but some of B. B जसले भनिरहनु भएको छ, I am interested to hear their voices, but हामीसँग टाइम छैन, त्यही भएर you can type है, किन तपाईले B भनेको भनेर you can explain. गतिलो उदाहरण दिन्छु म एउटा. यहाँ सुन्नुस्. तपाईको घरमा धेरैको घरमा सानो भाइ बहिनीहरु छ कि छैन? मोस्ट अफ उनीहरुले चाहिँ त्यो कुरा बुझेको हुन्छ. बच्चाहरुले सिक्ने प्रोसेस कस्तो हुन्छ? बच्चाहरुले सिक्ने प्रोसेस भनेको औला समातेर पहिला चाहिँ हात यसो समातेर हिँड्न सिकाउने, पछि उनीहरु आफै लडीबुडी गरेर भए पनि चाहिँ हिँड्न थाल्छन्. र बिस्तारै के हुन्छ? उनीहरु उठ्छन् र आफै हिँड्न थाल्छन् है. यो दुईटा पिक्चरमा तपाईले के देख्न सक्नुहुन्छ भने, एउटा पिक्चरमा अब बच्चाको साइकलमा बाउ नै बसेको छ अनि काखमा चाहिँ बच्चालाई लिएर हिँडिराखेको छ. हो, बच्चालाई कति माया गरेको हेर्नुस् त. तर के उसले आफै इन्भल्भ भएर सिक्यो त? सिकेन. सेकेन्डमा तपाई जानुस्, ए मा जानुस् तपाई. ए मा चाहिँ के छ? बच्चाको साइकलमा बच्चै बसेको छ. उलाई प्रपर सेफ्टी पनि दिएको छ, हेलमेट लगाएको छ, बाउले समातिदिएको पनि छ हैन. लड्छ कि भनेर उलाई केयर पनि गरेको छ. तर चलाउन कसलाई दिएको छ? इन्भल्भ कसलाई गराएको छ भन्दाखेरि यङ पिपल आफैलाई गराएको छ. सो डेफिनेटली यङ पिपलहरुको इन्भल्भमेन्ट लर्निङ अपर्चुनिटिजमा, लर्निङ प्रोसेसमा आवश्यक छ. सो दैट इज द कम्पल्सन है. त्यही भएर वी हैव policies. अब बेडेन पावेलले युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसी को बारेमा पनि उहाँले त्यतिखेर त्यो फोरकास्ट पोलिसी लेभलमा फोरकास्ट त गर्नु भएको थिएन. तर उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि, if you are going to run any kind of program, if you are going to run any kind of activities for the young people, then ask the boy. यदि बोइजहरुको लागि केही कुराहरु तपाईले चाहिँ प्रोग्रामहरु दिन गइराख्नु भएको छ भने सबैभन्दा पहिला कसलाई सोध? बोयलाई है. Then World Scout realizes that we have to come up with some kind of those kind of policies which is directly related with the members and making involvement है. र त्यसपछि youth program policy involvement of young members in decision making भन्ने आयो. र अहिले हामी we are under the World Youth Involvement Policy. मलाई सुन्दै हुन्छ? यो अघि राखेको छ, सुन्दै हुनुहुन्छ भने थम्स अप गर्नु. ओके, एकजनाले अहिले सुन्नुभयो होला है. ओके, सो युथ इन पोलिसी बेसिकली युथहरुको अघि भनिहाले यो कसको मुभमेन्ट हो? युथहरुको मुभमेन्ट हो, यङ पिपलहरुको मुभमेन्ट हो. भने यसको मेजर डिसिजन मेकिङ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कसको हुनुपर्छ त भन्दा यङ पिपलहरुको, युथहरुको हुनुपर्छ भन्ने यसको कन्सेप्ट हो है. सो व्हाट आर द बेसिक प्रिन्सिपल? इफ यु गो थ्रु द बेसिक प्रिन्सिपल्स, you can see what scouting, the basic principle is scouting is a movement of young people supported by adults. It is not a movement for young people managed by adult only. Thus, scouting offers a potential for a learning community of young people and adults working together in a partnership of enthusiasm and experience. यहाँ तपाईले हेर्नु पर्ने कुरा, supported by adults, not managed by adults. एडल्टहरुको सपोर्ट हो. एडल्टहरुले म्यानेज गर्ने, त यसो गर उसो गर त यो गर भनेर भन्ने होइन है. स्काउट मास्टर आर नट द म्यानेजर. स्काउट मास्टर्स आर सपोर्टर है. सो बेसिकली हाम्रो कन्सेप्ट के हो त भन्दाखेरि वी विल वर्क टुगेदर इन अ पार्टनरशिप म्यानर है. बट जहिले पनि सेन्टरमा चाहिँ को हुन्छ त भन्दाखेरि यङ पिपल, युथहरु हुन्छ. But their involvement is the major task. So what is youth involvement then?
and other definitions. There are so many definitions if you can see. Youth involvement को चाहिँ नाम धेरै तरिकाको छ, जसमा चाहिँ youth involvement, youth engagement, youth participations, youth empowerment, हैन. Definitely there are so many words over there. जे चाहिँ भने तापनि मुख्य कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युथहरूलाई डिसिजन मेकिङ प्रोसेसमा, उनीहरूको प्रोग्राम डेभलपमेन्ट प्रोसेसमा, लर्निङ अपर्च्युनिटीको प्रोसेसमा, सच काइन्ड अफ प्रोसेसमा चाहिँ हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउने, उनीहरू आफैलाई इन्भल्भ गराउने भन्ने मुख्य कुरा हो. ओके, सो youth empowerment, youth engagement, youth involvement, youth participations, of course अब यो somehow similar, तर के हो त भन्दाखेरि involvement is something that building the process based on the enabling young people to actively share responsibility with adults or making decisions that affect their lives and the lives of other in the community. हामीले young people लाई के दिने भनेर हामीले निर्धारण गर्ने हैन, उनीहरू आफैलाई पनि निर्धारण गर्न दिनुपर्छ. यदि उनीहरू रङ ट्र्याकमा गयो भने उनीहरूलाई हामीले सजेस्ट गरेर, उनीहरूलाई हामीले सल्लाह दिएर, एडभाइस गरेर राइट ट्र्याकमा लिएर आइदिनुपर्छ भन्ने कुरा हो. र युथहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो कल्चरली हैन, चाहिँ एटिट्युडको कुरामा पनि, र उनीहरूलाई इम्पावर गर्दै के छ त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ र इम्प्लिमेन्टेसन्सको चाहिँ कुरामा उनीहरूलाई इम्पावर गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हो. युथ इन्गेजमेन्टमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so youth engagement, involvement or participations, यो तपाई सबैले बुझिसक्नु भएको छ. इन्भल्भमेन्ट इज द की वान, बिकज कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि देखाउनको लागि पनि युवाहरू चाहिन्छ अरे भनेपछि हाम्रो कानुनमा भएको जस्तो क्या हैन. युथ 80% भनेपछि देखाउनको लागि, रोल मोडलको लागि भए पनि युथ ल्याएर राखिदिने, उनीहरूको के मतलब पनि छैन, के पनि छैन, त्यस्तो गर्दिने हाम्रो चलन धेरै हुन्छ. त्यो खालको पार्टिसिपेसन्स, त्यो खालको इन्भल्भमेन्ट अर त्यो खालको इन्गेजमेन्ट चाहिँ चाहिएन हैन. हामीलाई एक्टिभ पार्टिसिपेसन चाहिएको, एक्टिभ इन्भल्भमेन्ट चाहिएको. देन वाइ इन्भल्भिङ यङ पिपुल, किन त भन्दाखेरि अब अलिक बुढो हुँदै गएपछि तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ, अब अहिले सबैजना यङ हुनुहुन्छ. अब अहिले बुढो हुँदै गएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी सोच्नै छाड्छौँ क्या. हाम्रो सोचाइ चाहिँ हाम्रो जमानाको हुन्छ. हामीलाई जे राम्रो लाग्छ, हामीलाई जे बेनिफिट्स, आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यही चिज मात्रै हामी हेर्छौँ. त्यो सानो बच्चाको वा चाहिँ यङ पिपुलको नयाँ चिज के छ भन्ने कुरा हेर्दैन, हामी मन पर्न छोड्छ. हामी बच्चा हुँदाखेरि के लाग्छ, हाम्रै कुरा सबैभन्दा ठुलो हो, मेरो बाबामाले भनेको कुरो त कहाँ हुन्छ, मैले भनेको कुरो सही हो, मैले नै भनेको कुरो ठिक हो भने जस्तो लाग्छ. जब हामी बिस्तारै ठुलो हुँदै जान्छौँ, अब हामी टिनेजमा पुग्छौँ. टिनेजमा पुग्दाखेरि त झन् सबै मैले भनेको ठिक हो, यो संसारै मैले भने जस्तो हो भनेर भन्ने हुन्छ हैन. अलि युथ हुन्छौँ, युथमा गएपछि त मैले जति कसले जाने छ र, युवा शक्ति सबै चाहिँ शक्ति नै सबै मैसँग हुन्छ हैन. अब युथमा भइसकेपछि के हुन्छ, सबै मैले जाने छु भन्ने हुन्छ. अब युवाबाट एडल्टमा हामी जान्छौँ, अलिकति बुढो हुँदै जान्छौँ. बुढो हुँदै गएपछि के लाग्छ, म त एक्सपिरियन्स हो नि त, यो फुच्चेलाई के थाहा छ हैन, यो बच्चालाई के थाहा छ, यसलाई त के पनि थाहा छैन भन्ने हुन्छ. सबै आफू सेन्टर्ड, राम्रो म भनेर पढाएको छौँ नि हामीले हैन, सबै आफू सेन्टर्ड हुँदै जान्छौँ हामीले. बट यङ पिपुल आर दोज हु अलवेज थिङ्क आउटसाइड अफ द बक्स. सोच्नुहोस् त, हामीले बच्चामा सोच्ने हाम्रो दिमाग चल्ने कुरा र अहिले चल्ने कुरामा फरक छ नि हैन. अहिले हाम्रो दिमाग चल्छ, पछि कम हुन्छ नि. तपाईहरु जति क्लेभर स्मार्ट हुनुहुन्छ, तपाईको बुवा आमा त्यति कम हुनुहुन्छ नि, हजुरआमा हजुरबाहरू अझ कम हुनुहुन्छ नि. बिकज यङ पिपुल आर अलवेज थिङ्किङ आउटसाइड अफ द बक्स. उनीहरूले नयाँ तरिकाले हेरिराखेका हुन्छ. द्याट्स वाइ वी निड टु इन्भल्भ द यङ पिपल. Another young youth have the right to be represented because they have the innovative ideas, they have the power physically, mentally, so they also have some kind of right to represent it. हैन, सबै एडल्टहरूले गरिदिने हुने संसार चल्छ चल्दैन. द्याट्स वाइ हाम्रो कानुनमा पनि युवाहरूको प्रतिशत संलग्नताको कुरा छ, धेरै देशको कुराहरूमा त्यो पनि छ है. अर्को, कोलाबरेटिङ बोथ युथ एन्ड एडल्ट्स क्यान डेभलप रिलेभेन्ट स्किल्स. एक्सपिरियन्स जोस एक ठाउँ मिक्स गरिदिने हो भने के हो त भन्दा खालको नयाँ खालको इफेक्टिभ खालको इम्प्याक्टफुल खालको चाहिँ स्किल्सहरू, लर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू डेभलप हुन्छ. That's why we are also talking about the partnership and collaborations between both young people
and adults, right? That's why we need to involve young people in the leadership of adults. अर्को youth involvement fosters the responsibilities. एउटा चाहिँ भर्खरको 19 वर्ष 18-20 वर्षको मान्छेले डिसिजन मेकिङ लेभलमा आएर काम गर्ने अपर्च्युनिटी पायो भने उसले के सोच्छ त भन्दा आई एम अल्सो द रेस्पोन्सिबल, मसँग एउटा ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी छ भन्ने कुरा सोच्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि उसले आफ्नो आफ्नो कम्युनिटी प्रति, आफ्नो संस्था प्रति, आफ्नो देशप्रतिको उत्तरदायित्व रेस्पोन्सिबिलिटी चाहिँ सानै उमेरदेखि उसले सोच्दै जान्छ, बुझ्दै जान्छ है। सो द्याट इज द पार्ट अफ द स्काउट मेथड। अब हाउ टु वाइ भइहाल्यो। अब हाउ भन्दाखेरि कसरी इन्भल्भ गर्ने त उनीहरूलाई भन्दाखेरि युनिट लेभल, इन्स्टिट्युसन लेभल र कम्युनिटी लेभलमा। युनिट लेभलमा तपाईँहरूकोमा हुन्छ हुँदैन मलाई थाहा छैन, यदि हुँदैन भने गर्नु पर्यो है। क्र्युहरूमा पनि हाम्रो टिम छ, त्यसपछि क्र्यु छ, क्र्युको कमिटी होला होइन, त्यसपछि क्र्यु इन काउन्सिल, पेट्रोल इन काउन्सिल, ट्रुप इन काउन्सिल्स हुन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ सबैको रोल डिभाइडेड हुन्छ र उनीहरूलाई लिडरसिप अपर्च्युनिटिज दिएको हुन्छ, उनीहरूलाई पोलिसी बनाउन दिन्छ, उनीहरूलाई प्रोग्राम डेभलपमेन्ट गर्न दिन्छ। द्याट इज द वे है। युनिट लेभलमा त्यसरी चाहिँ हुन्छ। अर्को इन्स्टिट्युसन लेभलमा चाहिँ युथ फोरमहरू गर्ने, रिकमेन्डेसन्स दिने, त्यस पछाडि युथ फोरमले चाहिँ इलेक्सन्स गर्ने, युथ रिप्रेजेन्टेटिभहरू, एडभाइजर्सहरू चाहिँ इलेक्ट गर्ने, उनीहरूलाई नेसनल बोर्डमा आफ्नो कुराहरू राख्न दिने अपर्च्युनिटी दिने, त्यो हुन्छ है। अनि पोलिसीहरू डेभलप गर्दाखेरि तपाईँहरूसँग रिभ्यू लिने, फिडब्याक लिने, द्याट इज द इन्स्टिट्युसनल लेभल। कम्युनिटी लेभलमा त हाम्रो नेपालमा हेर्ने हो भने डेफिनेटली यङ पिपुल नै सबैभन्दा अगाडि छन्, युथहरू नै अगाडि छन्। मैले त्यसको धेरै उदाहरण दिनै पर्दैन, जहिले पनि युवाहरू, यङ पिपुलहरू नै अगाडि बढेको देखिन्छ। So these are the things that the team system, representational system, NSO लेभलमा, वजम लेभलमा हैन, यो यसरी चाहिँ हाउ भन्दाखेरि यसरी हामीले चाहिँ उनीहरूलाई इन्भल्भ गराउँछौँ भन्ने कुरा हो। You can see all these documents in this slide. I think we will share this also. So अर्को प्रमोशन्सको पाटो छ, त्यसपछि इभ्यालुएसन्स, यो चाहिँ हाउ कसरी गर्ने भन्ने कुरा हो। र यो So these are the annexes. If you see this one, the Fletcher spiral of the youth actions. Actions को कुरा भन्दाखेरि सबैभन्दा पहिला उसले चाहिँ आफ्नो कुरा उठाउँछ, भोइस निकाल्छ, देन पार्टिसिपेसन्स खोज्छ, इन्भल्भमेन्ट खोज्छ, त्यसपछि लिडरसिप लेभलमा जान्छ, अनि अरू युथहरूलाई पनि इन्गेज गराउँछ, अरूलाई पनि इम्पावर गराउँछ, त्यसपछि युथ लिडरसिप डेभलप हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि उसले इक्वल राइट्सको बारेमा कुरा गर्छ हैन, त्यस पछाडि समताको, त्यसपछि पहिला समानता, त्यसपछि समताको कुरा गर्छ। त्यसरी चाहिँ उनीहरूको युथहरूको एक्सन यसरी अगाडि बढ्छ भन्ने चाहिँ छ। Then the leader of the young people's participations developed by Roger Hurt. यो चाहिँ के भन्छ, कसरी चाहिँ यङ पिपुलहरूको पार्टिसिपेसन्सलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराको यो रोजर हर्टले तयार गर्नुभएको एउटा ल्याडर हो है। अब नन पार्टिसिपेसन्स र डिग्रिज अफ पार्टिसिपेसन्स भनेर दुईटा सेक्सन्समा यसलाई राखिएको छ। नन पार्टिसिपेन्ट्समा जानुभयो भने म्यानिपुलेसन्स हैन, डेकोरेसन्स, देन टेक्निजम, यो चाहिँ नन पार्टिसिपेसन्स छ। युवाहरूको पार्टिसिपेसन हुँदैन जुन के भन्छ युथ पार्टिसिपेसन डेभलपमेन्टको केसमा। र तपाईँ 4 बाट माथि जानुभयो भनेदेखि चाहिँ समहाउ देयर इज अ डिग्री अफ पार्टिसिपेसन व्हिच विल डाइभर्ट यङ पिपुल, युथ पिपुल अन द पार्टिसिपेसन इन डिसिजन मेकिङ लेभल, लिडरसिप लेभल है, जसमा चाहिँ असाइन्ड बट नट इन्फर्म, जुन हाम्रो देशमा हुन्छ, युवाहरूको रिप्रेजेन्टेसन राखिया हुन्छ तर उसलाई थाहा नै दिँदैन, मतलबै हुँदैन हैन। अर्को तपाईँको चाहिँ कन्ज्युम्ड कन्सल्ड एबिडी इन्फर्मेसन छ, चाहिने जति मात्रै दिने, थोरै थोरै मात्रै दिने हैन, धेरै सबै कुराहरू सेयर नगर्ने, सूचनाहरू नदिने हुन्छ है। अर्को चाहिँ एडल्ट इनिसिएटेड सेयर्ड डिसिजन विथ चिल्ड्रन, इनिसिएट चाहिँ एडल्टले गर्छ तर अब डिसिजन चाहिँ सेयर गर्ने काम हुन्छ। अर्को चाहिँ चाइल्ड इनिसिएटेड एन्ड डाइरेक्टेड, अब त्यो चाहिँ इनिसिएटै चाइल्डहरूले, यङ पिपुलहरूले गर्छ। अर्को चाहिँ चाइल्ड इनिसिएटेड सेयर्ड डिसिजन विथ एडल्ट, इनिसिएटेड चाहिँ यङ पिपुलहरूले गर्छ र त्यो चाहिँ उसलाई पनि एडल्टहरूलाई पनि सेयर गरेर त्यसको सल्लाह लिन्छ। सो दिस इज द पार्टिसिपेसन्स ल्याडर चार्ट है, डेभलप बाई रोजर हर्ट।
The framework for a strategy on youth involvement with indicators of success to be achieved by 2020. This is how we are looking for from the World Scout. Or 2020 चाहिँ हाम्रो गइसकेको छ. So by 2023 को लागि अर्को ट्राइनियम को लागि चाहिँ youth program को रिभ्यू को काम वर्ल्ड लेभलमा पनि हुँदैछ. Youth program policy review को काम है. So this is it. Thank you so much. Mero session a kind of boring session ho, because this is about the policy. So तपाईहरुको केही questions छ भने I will love to answer the questions. Otherwise I will end my sessions for today. Is there any questions? Okay. I think I got a questions from Saurabh Neupani. A requirement in training period is do cycling, swimming, hiking. So is this the same requirement for the differently able youths as of now, or do we have different curriculum for them? And how can we design a curriculum that will include them too? This is very interesting questions. Question answer session. Question answer session narakham. We are running out of time. Okay. Okay, then do I have to answer this one, or I will just end my... Please, Ram sir, your question ka answer garu. Okay. Mr. Raj Kumar Banjara is sending me the message that I don't have time. Yes, of course, I'm running out of time. Eh? Okay. So, अहिलेको हाम्रो youth program, definitely तपाईको यो questions एकदमै राम्रो छ. अहिलेको हाम्रो youth program ले तपाईले भनेको जस्तो it's not open to all. है अघि नै youth program development को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ youth program development को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले अघि नै भनेको थिएँ it should be open to all हैन र young people को सबैको चाहिँ धारणाहरु सबैको इच्छाहरु चाहिँ त्यसमा समेटिनु पर्छ. अफ कोर्स अहिलेको हाम्रो youth program छैन. सो त्यसका लागि नै we are reviewing it है र जो differently able छन् जो चाहिँ के भन्छ उनीहरुसँग त्यो क्षमता छैन, साइक्लिङ गर्न सक्दैन, स्विमिङ गर्न सक्दैन, they will have the alternative options how they will equivalent to those badges or those so हाम्रो youth it will design the equivalent similar youth program for those who are not normal. I mean who are not who are differently able. है उनीहरुको लागि चाहिँ हामीले करिकुलम गर्नुपर्छ. You are right. Swimming गर्न नसक्ने हो भने then we have alternative. We can do this one. है swimming गर्न नसक्ने हो भने then we have the alternative. They can do this one. But they are also this batch. This kind of merit भन्ने कुरा चाहिँ हामीले गर्छौं. So I'm getting a couple of questions over here, so I don't know what I will do this now. Education limited to the curriculum? Of course not. Our education is never limited with the curriculum. अनि मैले भनिहालेँ youth program भनेको चाहिँ यो चाहिँ यो प्रोग्रेसिभ डकुमेन्ट हो. यो कहिल्यै पनि चाहिँ यो फिक्स्ड हुँदैन. यो चाहिँ चेन्जिङ भइराख्छ है. So our curriculum or youth program जे भन्नुस् हाम्रो लिमिटेड छैन र हामीले यसलाई कन्टिन्युअस रिभ्यू गरिराख्छौं. What is the marketing promotion in context of Nepal Scouts? I think we are doing quite well right now. र most of the marketing चाहिँ कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मिडिया, सोशल मिडिया, टेलिभिजन भन्दा पनि सबैभन्दा राम्रो मार्केटिङ भनेको चाहिँ इम्प्लिमेन्टेशन्स लेभल हो, जहाँ चाहिँ तपाईले कम्युनिटी लेभलमा स्काउटिङलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, आफै मार्केटिङ भइहाल्छ है. अब तपाईले स्काउटिङ कम्युनिटीमा गर्नु भएन भने मार्केटिङ जेरो हुन्छ. जतिसुकै टेलिभिजनमा बजाए पनि, फेसबुकमा लाइभ गरे पनि, nobody is going to know about the scouting. When you will do it at community level and give impact to the community, give impact to the young people, then it will be effective marketing. Thank you, Ram sir. Questions all the participants, you can drop the questions in the chat box, or you can drop the questions in our group, official group, so that we can address the questions later. Beneath, I think you have to thank the speaker, Ram sir, for today's session. Sure, sir.
ओके सक्यो त्यसो होइन मैले थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो नि पहिला धन्यवाद सबैलाई फोन दिनु भएकोमा है ल थ्याङ्क यू सो मच राम सर हजुरको सेसन अत्यन्तै फ्रुटफुल भयो जुन सेसनमा वी गट टु नो एबाउट द युथ प्रोग्राम्स अनि त्यसपछि डिफ्रेन्ट एजेन्डाहरू पनि होइन अनि जसको कारणले गर्दाखेरि वी युथ आर मोर मोटिभेटेड टुवार्ड्स गोइङ फर्दर अनि यही कुरामा चाहिँ वाट आई वान्ट टु एड टु अल द पार्टिसिपेन्ट भन्दाखेरि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स होइन राम सरको यो जुन सेसनमा चाहिँ यदि तिमीहरूलाई केही क्वेसन छ भने you just I will keep a post on our closed group virtual youth forum 2020 त्यसमा चाहिँ you can comment on that section and त्यसपछि Ram sir even the organizing committee will support you for that. So thanking Ram sir, I would like to request Mr. Mobila Khadka ma'am, IS officer of Nepal Scout, to take the further. Thank you, Miss. Let us invite the Miss Mobila Khadka ma'am. Thank you, Vinit. म मेरो दिन सेयर गर्छु एन्ड देन वी विल मुभ फरवर्ड। म पहिला सुरुमा चाहिँ एउटा म भिडियो सेयर गर्न गइरहेको छु। यो भिडियो चाहिँ सबैजनाले हेर्नु होला अनि त्यसपछि त्यो भिडियोमा के देखाउन खोजिरहेको छ मसँग सिरिजमा 3टा भिडियो छ। त्यो 3टा भिडियोको चाहिँ के मिनिङ हुन्छ त्यो चाहिँ फर्स्टको यहाँ च्याट बक्समा कमेन्ट गर्दै जानु होला के बुझ्नु भयो त्यो भिडियो हेरेर त्यो यहाँ च्याटमा लेख्दै जानुस् म हेर्दै जान्छु अनि जसले चाहिँ एकदमै रेलिभेन्ट आन्सर आजको अब्जेक्टिभसँग मिट हुने आन्सर दिन्छ म उलाई मात्र रेस्पोन्ड गर्छु। त्यो चाहिँ च्याट बक्समा नै आफ्नो आन्सर चाहिँ त्यो के बुझ्नुहुन्छ लेख्दै जानु होला है। साउन्ड आएको छ छैन हो साउन्ड कसरी हुन्छ साउन्ड आएको छ भने मलाई भिडियोको साउन्ड आएको छ मबिला म्याम हजुरको साउन्ड आएको छैन सो स्क्रिन शेयर फेरि त्यसलाई इन गरेर फेरि स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ विथ साउन्ड पनि गरिदिनुस् न है। यो कहाँनिरबाट आउने थियो सँग मैले फेरि सेयरमा जाने होइन ओके सेयरिङ कम्प्युटर्स ओके च्याट बक्समा लेख्नको लागि रेडी भएर बस्नुहोस् है। अब साउन्ड सहित आउँछ। ओके के बुझ्नु भयो के देख्नु भयो त्यो भिडियोमा यहाँ च्याटमा मैले देखिरहेको छु युनिटी इज पावर ओके टुगेदर वी क्यान कमेन्ट गर्दै जानुस् है त वर्किङ इन ग्रुप ओके मैले थोरै रिलेट गरेँ है लिडरशिप सम्बन्धी त्यहाँ के देख्नु भयो all for one for all unity is strength लिडरशिप सँग रिलेटेड केही देख्नु भएन त्यहाँ एकजनाले लिडरशिप लिएको देख्नु भयो हजुरहरूले ओके अब अर्को हेर्नुहोस् है अहिले भर्खरैको भिडियोमा पनि त्यस्तै खाले मेसेज थियो लिडरशिप इज मस्ट इन ग्रुप और ग्रुप विल फेल ओके त्यहाँ लिडरशिप नभएको थियो भनेदेखि त्यो काम गर्न पोसिबल हुन्थ्यो त हुँदैन थियो एकजनाले लिडरशिप लिएको थियो है। अब यो लास्टको भिडियोमा चाहिँ लिडरशिपसँग रिलेटेड नै
एउटा त्यहाँनिर एकदम डिस्टिङ्ग्विसिङ फिचर छ लिडरसिपसँग रिलेटेड, त्यसलाई नोटिस गर्न ट्राई गर्नुहोस् है त यो थर्ड भिडियो। ओके, लास्टको भिडियोमा चाहिँ के देख्नुभयो? मैले स्टप शेयर गरेँ। लिडरशिप क्यान सेभ अल कमान्ड। लास्टको भिडियोमा एउटा एकदमै डिस्टिङ्ग्विसिङ त्यहाँ लिडरशिपसँग रिलेटेड एकदम पेक्युलियर क्यारेक्टर थियो, अगाडिको दुईटा भिडियो भन्दा फरक चिज। प्रपर कमान्ड। म त्यो पार्टलाई एकचोटि फोकस गरेर फेरि देखाउँछु है त। साउन्ड आएन भने पनि याद गर्नु होला। यहाँनिर हेर्नुहोस् त, त्यो लिडरशिप लिने बिचको लिडर कस्तो छ हेर्नुहोस् त। ओके, अब नोटिस गर्नुभयो त्यो भिडियोमा देखाउन खोजेको चिज? यस, लिडरशिप लिने त्यहाँ लिडरशिपको रोलमा आएको चाहिँ सबैभन्दा के थियो? सानो थियो। त्यो क्र्याबहरू मध्येको सबैभन्दा सानोले त्यहाँनिर के लिइरहेको थियो? लिडरशिप लिइरहेको थियो। तैपनि उसले चाहिँ त्यो क्र्याबलाई खाना आइरहेको त्यो चराबाट चाहिँ के गर्न सक्यो त? बचाउन सक्यो कि होइन? त्यही भएर लिडरशिप चाहे त्यो एडल्टले लिएको होस् चाहे त्यो यङले लिएको होस्, इक्वली इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लिडरशिप रोलमा चाहिँ एज डज नट म्याटर भन्ने कुरा चाहिँ मैले यो भिडियोसँग सेयर गर्न खोजेँ। र अब चाहिँ म मेरो प्रेजेन्टेसनको पार्टमा जान्छु। देखिरहनु भएको छ है स्क्रिन सबैजनाले? विनित? यस 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 म्याम, यस वी आर एबल टु सी। ओके, अब अघिना यहाँनिर हामी योभन्दा अगाडिको ठ्याक्कै इमिडिएट अगाडिको सेसनमा चाहिँ हामीले यही युथ प्रोग्रामसँग रिलेटेड नै सेसन लियौँ। त्यो युथ प्रोग्रामको त्यो सेसनमा चाहिँ हामीले के गर्न त्यो अघिनाको प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ हामीले यही युथ प्रोग्रामसँग रिलेटेड नै कुराहरू गऱ्यौँ। तर त्यसमा चाहिँ हामीले वजमले, वर्ल्ड अर्गनाइजेसन अफ द स्काउट मुभमेन्टले चाहिँ कस्तो कस्तो पोलिसीहरूलाई एड्याप्ट गरेर युथ प्रोग्राम डेभलप गर्छ भनेर हामीले त्यो सेसनमा हेऱ्यौँ। त्यो सेसन र यो सेसन इट इज अलमोस्ट रिलेटेड। किन भन्दाखेरि हाम्रो स्काउटिङको सुरुवात स्काउटिङ फर बोइज भन्ने बुकबाट नै भएर पछि त्यसमा क्रिस्टल प्यालेसको र्यालीबाट चाहिँ केटीहरू पनि जोइन हुँदै जानुभएको हो। र पछि चाहिँ यङ वुमेन, गर्ल्स एन्ड यङ वुमेनको इम्पावरमेन्टको लागि स्पेसली काम गर्ने भनेर चाहिँ हाम्रो यो व्याग्सले चाहिँ पछि छुट्टै अलिकति केटीहरूमा चाहिँ फोकस भएर, फिमेलहरूसँग फोकस भएर काम गर्ने भएको भएर मात्रै अलिकति फिमेलसँग रिलेटेड इस्युजहरूलाई यसले कसरी एड्रेस गर्न खोज्छ भनेर मात्र मैले यहाँनिर सेयर गर्न खोजेँ हो। नभए अलमोस्ट युथ प्रोग्रामको पार्टमा हामी सिमिलर नै छौँ। र नेपाल स्काउट चाहिँ स्याग्नो अर्गनाइजेसन, बोय स्काउट र गर्ल स्काउटको दुवैको स्याग्नो अर्गनाइजेसन भएको भएर चाहिँ हामीले यो युथ प्रोग्रामको रिभ्यूमा चाहिँ गर्ल सेक्सनको पार्टलाई पनि इक्वली इम्पोर्टेन्स दिएर राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले म व्याक्सको पार्ट सेयर गर्न जाँदैछु। र अहिले मैले यो सेसनमा चाहिँ के कुरा मात्र दिन खोजिरहेको छु भने एकदमै स्लाइड ओभरभ्यू, यो भित्रसम्म गएर त्यो कुराहरू बुझ्न नेसेसरी छैन। जस्ट एउटा युथ प्रोग्राम फर्मुलेसनको लागि चाहिँ व्याग्सले एउटा फाउन्डेसन स्टोनको रूपमा चाहिँ के कुराहरूलाई राखेको छ त्यो सरसर्ती एकदम ओभरभ्यू मात्र बुझ्नुभयो हुन्छ। र अर्को मेजर अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ पार्टिसिपेन्टहरूले एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नु पर्यो। के को लागि भन्दाखेरि हाम्रो एक्जिस्टिङ जुन युथ प्रोग्राम छ, रोबर रेन्जर सेक्सनको युथ प्रोग्राम छ, त्यसलाई चाहिँ व्याग्सको अलाइनमेन्टमा व्याग्सले बनाएको गाइडलाइन्स र पोलिसिसको अलाइनमेन्टमा चाहिँ कसरी लैजान सकिन्छ भन्ने एउटा कन्सेप्ट डेभलप गर्नको लागि मैले यहाँनिर थोरै कुराहरू सेयर गर्न चाहेको छु। पहिला सुरुमा यहाँ अबाउट व्याग्स भनेर एउटा छ, त्यहाँनिर म एउटा यो पोल सेयर गर्दैछु। यो पोलमा चाहिँ क्वेसन आउँछ, त्यो पोलमा चाहिँ त्यो क्वेसनको आन्सर दिनु होला है सबैजनाले। मैले सेयर गरिसकेँ पोल।
ह्यान्ड रेज गरिरहेको छ ओके यहाँनिर म अब यो रिजल्टलाई सेयर गर्दैछु स्क्रिनमा वाट इज व्याक्स भन्दाखेरि त्यहाँनिर अझै पनि कति 23%ले चाहिँ मिस्टेक नै दिनुभएको रहेछ आन्सर सायद याद गर्नु भएन होला एकदमै थोरै मात्र डिफरेन्स थियो यो दुईटा आन्सरमा चाहिँ व्याक्सको फुल फर्म वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड्स एन्ड गर्ल स्काउट्स हो है त्यो तलकोमा जो झुक्किनु भएको छ त्यो होइन गर्ल स्काउट्स मात्रै हो त्यो कुरा चाहिँ याद गर्नु होला त्यहाँ अघि नै ह्यान्ड रेज गरिराख्नु भएको थियो त्यहाँ उहाँको प्रब्लमलाई एड्रेस गरिदिनुस् है स्टेयरिङ कमिटीको मान्छेले केही छ भने च्याटमा लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ओके व्याक्सको बारेमा थोरै म भन्न चाहन्छु वर्ल्ड एसोसिएसन अफ गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट भनेको चाहिँ ओन्ली फिमेल चाहिँ लार्ज volunteer organization हो about 10 million young girls हरु इन्भल्भ भएको छन् भने फ्रम मोर देन 150 countries बाट चाहिँ रिप्रेजेन्टेसन छ यङ वुमेन हरुको र यसमा चाहिँ म थोरै व्याक्स को भिजन र मिशन को कुरा शेयर गर्छु किन भन्दाखेरि यो भिजन र मिशनलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नु पर्छ द पर्पस अफ व्याक्स इज रिलेटेड टु भिजन र मिशन सँग रिलेटेड छ र त्यो हाम्रो यो युथ प्रोग्राममा हामी यो युथ प्रोग्राम किन चाहिँ चाहिन्छ यो युथ प्रोग्राम भन्ने कुरा पनि इट इज रिलेटेड टु आवर पर्पस त्यही भएर यो भिजन र मिशनको कुरालाई चाहिँ एकदमै राम्रोसँग बुझ्नु होला मिशन व्याक्स को मिशन के हो भन्दाखेरि टु इनेबल गर्ल्स एन्ड यङ वुमेन टु डेभलप देयर फुलेस्ट पोटेन्शियल एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन अफ द वर्ल्ड यहाँनिर याद गर्नुहोस् है young women and girls को पोटेन्शियललाई डेभलप गर्ने के को लागि त्यो पोटेन्शियल डेभलप गर्ने भन्दाखेरि त अल्टिमेटली गएर इन्डिभिजुअल डेभलपमेन्ट रेस्पोन्सिबल सिटिजन बनाउनको लागि वर्ल्डमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने कम्युनिटीमा कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने रेस्पोन्सिबल सिटिजन बनाउनको लागि चाहिँ इनेबल गर्ने यङ गर्ल एन्ड वुमेनहरुलाई चाहिँ इनेबल गर्ने भनेर मिशन राख्छ व्याक्सले चाहिँ त्यसपछि भिजनको कुरा गर्दाखेरि त्यो भिजन के हो व्याक्सको भिजन चाहिँ अल गर्ल्स आर भ्याल्युड एन्ड टेक एक्सन टु चेन्ज द वर्ल्ड एकजना दुईजना हैन एलाइट ग्रुपबाट आउने होइन कि अल गर्ल्स यसमा यो अल भन्ने वर्डले धेरै भ्याल्यु राख्छ अल गर्ल्स आर भ्याल्युड सबैको इक्वल भ्याल्यु क्रिएट गर्ने इक्वल भ्याल्युमा राखेर मिशन अचिभ गर्ने एन्ड टेक एक्सन टु चेन्ज द वर्ल्ड र व्याक्सले एउटा कोर भ्याल्युमा चाहिँ के चिजलाई राखेर काम गर्छ भन्दा इट इज मेम्बर ड्रिभन जहिले पनि मेम्बरमा फोकस भएर यङ गर्ल्स एन्ड वुमेनमा फोकस भएर चाहिँ यसले काम गर्छ त्यसपछि इम्पावरमेन्टको लागि काम गर्छ लिडरको इम्पावरमेन्टको लागि काम गर्छ गर्ल स्काउट रोबर रेन्जर स्काउटहरुको इम्पावरमेन्टको लागि काम गर्छ त्यसपछि यो इन्क्लुजिभ हुन्छ अघि नै यो भिजनमा नै कुरा गरिसकेका छ अल सबैको लागि चाहिँ यो के हुन्छ त इन्क्लुजिभ हुन्छ irrespective of their social background economic background academic background त्यो सबैलाई छोडेर यो इन्क्लुजिभ हुन्छ यसले ट्रान्सपेरेन्ट वेमा काम गर्छ यसले जे जति काम गरिरहेको हुन्छ सबै ट्रान्सपेरेन्ट बनाएर गर्छ इट इज अ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसन प्रोफेसनलिजमलाई आफ्नो भ्याल्यु बनाएर यङ गर्ल्स एन्ड वुमेनलाई चाहिँ इम्पावर गर्छ यसले र लिडरशिप लिनको लागि it must be the organization itself must be brave र यससँग associated volunteer members र young girls and women पनि they should be brave भन्ने भ्याल्युलाई चाहिँ यसले कोर थीम अथवा भ्याल्युमा राखेर चाहिँ व्याक्सले काम गर्ने सोशल चेन्जको एरिया चाहिँ यसले के बनाएको छ भन्दा मा स्पिक आउट अनि त्यसपछि फोर्स भलन्टियर भनेर चाहिँ चारवटा एरियाजमा यसले काम गर्छ इफ यु डु हेभ एनी क्वेसन केही छ भनेदेखि चाहिँ क्वेसन आफ्नो मनमा लेखेर छोड्नु होला त्यो म एड्रेस गर्छु च्याट बक्समा नै एड्रेस गर्छु म सो हामी अहिले जुन युथ प्रोग्रामको कुरा गरिरहेको छौं त्यो युथ प्रोग्रामलाई इन्क्लुड गर्ने भनेको चाहिँ मेजर पार्ट यो लर्नले इन्क्लुड गर्छ र यो लीड स्पिक आउट र भलन्टियर चाहिँ यो क्रस कटिङ इश्युजहरु यो एक अर्कासँग इन्टर रिलेटेड हुन्छ र चारैवटा चाहिँ हाम्रो युथ प्रोग्राममा यसको रिफ्लेक्सन आउनुपर्छ र मेजर पार्ट अकुपाई गर्ने भनेको चाहिँ लर्नले अकुपाई गर्छ जसमा हामीले इन्क्लुड गर्छौं वाट हामीले गर्ने एक्टिभिटिज हाउ मेथड अनि वाइ पर्पस यो अघिना वजनको पार्टमा लिँदाखेरि पनि
हाम्रो सरले भनिसक्नु भएको छ र लिड भनेको चाहिँ लिडरशिप डेभलपमेन्टको लागि यसले काम गर्ने भएको भएर चाहिँ यो व्याक्सले एउटा लिडरशिप मोडल भनेर डिजाइन गरेको छ जसमा चाहिँ हामीले 6 वटा लिडरशिप माइन्डसेटको कुराहरूलाई राखेर लिडरशिप मोडल डिजाइन गरेको छ यो इभेन्टहरू पनि अर्गनाइज गर्छ व्याक्सले कस्तो खाले इभेन्ट अर्गनाइज गर्छ भन्दा एभ्री इयर जुलियट लो सेमिनार हेलेन चाहिँ लिडरशिप डेभलप गर्छ यङ गर्ल्स एन्ड वुमेनको त्यसपछि अर्को थर्ड वर्किङ एरिया भनेको चाहिँ स्पिक आउट एडभोकेसीसँग रिलेटेड काम गर्छ यसले एडभोकेसी भन्नाले चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलमा भएको मान्छेहरूलाई इन्फ्लुएन्स गरेर जुन इस्युजहरू देखिन्छ हाम्रो लाइफमा हाम्रो कम्युनिटीमा इस्युजहरू देखिन्छ त्यसलाई चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभलसम्म पुर्याएर बेटर इन्फ्लुएन्स पोजिटिभ इम्प्याक्ट क्रिएट गर्ने प्रोसेसलाई एडभोकेसी भनिन्छ भने अकर्डिङ टु व्याक्स एडभोकेसी भनेको चाहिँ डिसिजन मेकिङ लेभल भनेर हाई लेभल डिसिजन मेकिङ लेभलसम्मै पुग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन एकदमै ग्रास रुट लेभलमै पनि हामीले डिसिजन मेकिङमा चाहिँ अथवा एडभोकेसीको चेन्जको लागि चाहिँ एडभोकेसी गर्न सक्छौँ एकदम सानो ग्रास रुट लेभलदेखिकै एडभोकेसीको कुरा गर्छ व्याक्सले त्यसपछि भलुन्टियर यसको अर्को एउटा वर्किङ एरिया हो अब हामी लार्जेस्ट गर्ल अन्ली भलुन्टियरी अर्गनाइजेसन भएको त्यो पर्सपेक्टिभबाट नै हेर्ने हो भनेदेखि पनि यसले चाहिँ भलुन्टियरलाई आफ्नो भलुन्टियरिङलाई आफ्नो इन्ट्रिगल पार्टमा राखेर हेर्छ र एडल्ट लिडर र बोथ गर्ल स्काउट गर्ल गाइडहरूको चाहिँ यसले भलुन्टियरीको पार्टमा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ योसम्म केही क्वेसन छ भनेदेखि चाहिँ च्याट बक्समा छोडिदिनु होला आई विल एड्रेस योर क्वेसन लेटर अन त्यसपछि अर्को we will talk about अघिना मैले यो फर्स्ट स्लाइडमा यहाँ अहिले भर्खरैको स्लाइडमा के भनेको थिएँ भन्दाखेरि एरियाज अफ सोसियल चेन्जमा 4वटा एरिया मध्ये लर्न भन्ने एउटा एरिया चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट विच टिपिकली फोकसेस अन युथ प्रोग्राममा फोकस गर्छ अरू चाहिँ सपोर्टिङ क्रस कटिङ इस्युजहरू हो जुन एसोसिएटेड हुन्छ युथ प्रोग्रामसँग भनेको थिएँ अब यो लर्नसँग रिलेटेड हामी एकैछिन कुरा गर्छौँ लर्नमा यहाँ 3टा कुरा राखेको थियो वाट हाउ र वाइ 3टै कुरा आएर जोडिन्छ नन फर्मल एजुकेसनल प्रोग्राम फर्मल एजुकेसनल प्रोग्राम त्यो सबैमा एजुकेसनल प्रोग्राम भन्ने बित्तिकै यही 3टै चिजसँग नै रिलेटेड हुने हो वाट हामी के गर्छौँ कसरी गर्छौँ र किन गर्छौँ त्यो 3टा चिजलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो वाट भनेको चाहिँ इट इज रिलेटेड टु गर्ल गाइड एन्ड गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्स अब यो गर्ल गाइड र गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही लर्नको कुरासँग गएर ठोक्यो इट इज एभ्रिथिङ जेसुकै पनि एउटा स्काउटले चाहिँ स्काउटिङ मुभमेन्टमा एक्सपिरियन्स गर्छ त्यो कुरा नै गर्ल गाइड र गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्स हो ओभर द टाइम दे आर टेकिङ पार्ट इन द युथ प्रोग्राम 3टा चिज एसोसिएटेड हुन्छ भनेर मैले टाइम एन्ड अगेन रिपिट गरिरहेको छु यो कुरा बुझ्न एकदमै आवश्यक छ वाट दे डु हाउ दे डु इट एन्ड वाट द पर्पस वाइ दे डु इट यसको पर्पस के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल एक्टिभिटिजको कुरामा जाउँ एक्टिभिटिज भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गर्ल स्काउट अथवा एउटा स्काउटले स्काउटिङ मुभमेन्टमा गर्ने जुनसुकै एक्टिभिटी चाहे त्यो क्लासमा बसेर लिने थ्योरीको क्लास होस् चाहे त्यो नटिङको क्लास होस् चाहे आउटडोरमा गएर गर्ने हाइकिङ होस् क्याम्पिङ होस् ट्रेकिङ होस् चाहे हामीले गएर कम्युनिटीमा सर्भिसको लागि गर्ने सर्भिस क्याम्पहरू होस् त्यो सबै ओभरअल त्यो जुन एक्टिभिटीहरूमा हामी भाग लिन्छौँ त्यो चाहिँ वाट दे डुमा एक्टिभिटिजमा गएर चाहिँ ठोकिन्छ र यो सँगसँगै हामीले हिजो एसडिजीको क्लासमा पनि हामीले पढ्यौँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरूको बारेमा पढ्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सले चाहिँ एउटा के भन्छ भन्दा थिङ्क ग्लोबल्ली एक्ट लोकल्ली भनेर भन्छ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ जहिले पनि ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट सोच्नुपर्छ के भइरहेको छ ग्लोबल सिनारियोमा त्यो भएपछि चाहिँ त्यो कुरालाई लिएर त्यसलाई एउटा त्यसको अलाइनमेन्टमा चाहिँ गएर हामीले लोकल लेभलमा हामीले हाम्रो लाइफमा इम्प्याक्ट पार्नको लागि चाहिँ के काम गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ लोकल लेभलमा एक्ट गर्नुपर्ने भएको भएर जुन यो व्याक्सले अहिले भेरियस प्रोग्राम्सहरूको मार्फतबाट चाहिँ इनिसिएटिभ्सहरू भनेर गर्ल गाइड र गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि प्रोग्रामहरू लिएर आउँछ त्यो सबैलाई चाहिँ व्याक्स इनिसिएटिभ भनेर भनिन्छ मैले यो व्याक्स इनिसिएटिभलाई अहिले फोकस गरिराख्दाखेरि मैले हाम्रो लोकल पर्सपेक्टिभमा नेपाल स्काउटले स्काउटिङ एक्टिभिटिज भनेर जुन एक्टिभिटीहरूलाई हामीले इन्क्लुड गरेका छौँ त्यो सबैलाई मैले यसमा इन्क्लुड गर्न पाएको छैन मैले यहाँ वाट मोर भनेको छु प्लिज राइट इन यर च्याट बक्स के हुन सक्छ त त्यस्तो प्रोग्रामहरू नेपाल स्काउटले गरिरहेको एक्टिभिटिजहरू जुन चाहिँ हाम्रो यो वाट हामीले स्काउटिङसँग रिलेटेड वाटसँग रिलेट हुने खालि के
एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ त्यो चाहिँ प्लिज सबैजनाले च्याट बक्समा लेखिदिनु होला म यो एकैछिनमा हेर्छु सबैजनाले त्यो सेयर गरिदिनुहोस् त के हुनसक्छ त्यो वाट भन्दाखेरि एक्टिभिटिजहरू के हुनसक्छ हामीले के गर्छौँ स्काउटिङमा एक्टिभिटिजहरू हामीले स्काउटमा भएपछि एक्टिभिटीहरू चाहिँ के गर्छौँ क्याम्पिङ नटिङ हाइकिङ ट्रेकिङ जस्तै अरू के गर्छौँ थ्योरी क्लासहरू लिन्छौँ होला स्काउट ल एन्ड प्रमिस हुनसक्छ हाम्रो एक्टिभिटीहरू साइक्लिङ ओके स्विमिङ हुनसक्छ ट्रेनिङ कुकिङ कम्पिटिसन यस अरू के गर्नुहुन्छ एज अ रोभर रेन्जर भएर क्रुमा स्विमिङ हेल्थ क्याम्पहरू गर्छौँ सर्भिस क्याम्पहरू गर्छौँ हामी यस डोनेसनको प्रोग्रामहरू गर्छौँ ओके देयर आर अ लट अफ एक्टिभिटिज वर्कसपहरू गर्छौँ मार्च पास गर्छौँ ड्रिल गर्छौँ अर्गनाइजिङ प्रोग्राम फर जुनियर स्काउट ब्लड डोनेसन यहाँ अहिले जुन च्याट बक्समा चाहिँ लेखिरहनु भएको छ हो यो भोलिन्टियरिङ धेरैवटा प्रोग्रामहरू अवेरनेस प्रोग्राम कम्पास हाइक यो जे जति छ त्यो सबै चाहिँ हाम्रो केमा पर्छ त वाट दे डु एक्टिभिटिजमा पर्छ यो कुरालाई याद गर्नु है किनभने यो कुरा फाइनली गएर आज हाम्रो यो सेसनको के हो अब्जेक्टिभ भन्ने कुरा गएर ठोकिन जान्छ त्यही भएर हामीले अहिले गरिराखेको एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ माइन्डमा राखिरहनु सोसियल वर्क कम्पास हाइक सेल्फ डिफेन्स हाइक आई क्याम्प भोलिन्टियरिङ सोसियल वर्क भन्नुभएको छ यस यु अल आर राइट यहाँ अहिले जे जति आइरहेको छ च्याट बक्समा यु अल आर राइट त्यो सबै हामीले गर्ने स्काउटिङ एक्टिभिटिज हो र यही एक्टिभिटिजलाई नै एड्रेस गर्न खोजेको वाट दे डुले हो त्यसपछि नाउ आई मुभ अन टु नेक्स्ट स्लाइड द्याट इज यो इनिसिएटिभ अफ व्याक्स मैले अघि नै भनेको छु थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली भनेर भनेका छौँ अघि नै हजुरहरूले जुन च्याटमा लेख्नुभयो एक्टिभिटिजहरू त्यो चाहिँ एक्ट लोकली हामीले लोकल लेभलमा कामहरू हो भनेदेखि व्याक्सले ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट मोर देन 150 कन्ट्रिजको लागि मेम्बर अर्गनाइजेसनहरूको लागि चाहिँ कस्तो खाले प्रोग्रामहरू लिएर आएको छ भन्दाखेरि देयर आर अ लट अफ प्रोग्राम्स त्यसमा चाहिँ मैले एउटा दुईवटा रिप्रेजेन्टेटिभ प्रोग्रामहरू भनेर यहाँ लिएर आएको छु वर्ल्ड थिङ्किङ डे भनेर एभ्री इयर मनाउँछ व्याक्सले चाहिँ वर्ल्ड थिङ्किङ डे 22 फेब्रुअरीमा मनाउँछ एउटा प्रोग्रामको रूपमा चाहिँ व्याक्सले एकदम ग्रान्ड प्रोग्रामको रूपमा मनाउँछ त्यसपछि स्टप द भायोलेन्स भन्ने एउटा छ धेरैजना यहाँ जो पार्टिसिपेट गर्न आउनु भएको छ उहाँहरू कतिजना त ट्रेन पनि हुनुहुन्छ होला यो स्टप द भायोलेन्स प्रोग्रामबाट त्यसपछि अर्को यहाँ फ्री बिङ मी भनेर भनेको छ फ्री बिङ मी चाहिँ स्पेसली इट इज टार्गेटेड फर एज ग्रुप एउटा 7 to 10 को लागि छ अर्को 11 to 14 को लागि टार्गेट गरेको छ भनेदेखि फ्री बिङ मीको सेकेन्ड फेज भनेर एक्सन अन बडी कन्फिडेन्स भनेर लन्च गरेको छ व्याक्सले त्यो चाहिँ 16 to 25 इयर्सको लागि त्यो प्रोग्राम रेलिभेन्ट हुन्छ त्यो एज ग्रुपको लागि रेलिभेन्ट हुन्छ सबिना सुवेदीले ह्यान्ड रेज गर्नु भएको छ इफ यु डु हेभ एनी क्वेसन लिभ इट इन द च्याट बक्स त्यसपछि फ्री बिङ मीको सेकेन्ड पार्ट भनेको चाहिँ एक्सन अन बडी कन्फिडेन्स हो जुन सेक्सनको लागि चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ त्यसपछि यहाँनिर अर्को सर्फ स्मार्ट भन्ने छ यो फ्री बिङ मी चाहिँ बडी कन्फिडेन्ससँग रिलेटेड हो सर्फ स्मार्ट भन्ने प्रोग्राम चाहिँ इट इज रिलेटेड टु इन्टरनेट सेफ्टी हामीले इन्टरनेटको युज गर्दाखेरि चाहिँ कसरी सेफ हुने भन्ने कुरा चाहिँ सर्फ स्मार्टले इन्क्लुड गर्छ अर्को गर्ल पावर न्युट्रिसन भन्ने प्रोग्राम छ यसले चाहिँ एउटा हेल्दी डायटले चाहिँ एउटा ब्यालेन्स डायटले चाहिँ कस्तो रोल प्ले गर्छ यङ वुमेन एन्ड यङ गर्ल्स एन्ड वुमेनको प्रपर फिजिकल डेभलपमेन्टको लागि त्यो कुरालाई एड्रेस गरेर यो गर्ल पावर न्युट्रिसन भन्ने न्युट्रिसनल प्रोग्राम राखेको छ त्यसपछि अरू प्रोग्रामहरुमा यस गर्ल मुभमेन्ट लिडरशिप डेभलपमेन्ट गर्नकै लागि युथ एक्सचेन्ज साउथ टु साउथ भनेर यस गर्ल्स मुभमेन्ट भन्ने प्रोग्राम लिएर आएको छ व्याक्सले त्यसपछि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्ससँग रिलेटेड भएर हामीले जे जति पनि काम गर्छौं त्यो चाहिँ इट इज डाइरेक्टली अर इन्डाइरेक्टली रिलेटेड टु 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स सबै रिलेट नहुन सक्छ तर कुनै न कुनै एंगलबाट चाहिँ त्यो एसडीजी सँग नै गएर रिलेट हुन्छ हाम्रो सबै एक्टिभिटिजहरु अनि त्यसपछि मैले यहाँनिर अर्को शेयर गर्न यहाँ राखेको छु ओके रेड प्राइड भनेर मेन्स्ट्रुअल हाइजिन म्यानेजमेन्ट एजुकेसन भनेर यो चाहिँ मेन्स्ट्रुअल हाइजिन सँग रिलेटेड प्रोग्राम लिएर आएको छ व्याक्सले त्यसपछि यहाँनिर अर्को एउटा युथ एन्ड युनाइटेड नेशन्स ग्लोबल अलायन्स युङ्गा भन्ने जुन देख्नु भएको छ यो चाहिँ युनाइटेड नेशन्सले युथ अर्गनाइजेसनहरुसँग चाहिँ अलायन्स गरेर एउटा लन्च गरेको प्रोग्राम हो जसको चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्टनर अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ स्काउट पनि हो बोथ वजम र व्याक्स दुवै यो युङ्गाको चाहिँ पार्टनर अर्गनाइजेसनमा छ र त्यसमा चाहिँ यसरी यहाँ जुन यो बक्समा सानो सानो ब्याजहरु देखिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ च्यालेन्ज भनेर राखेको हुन्छ अस्ति भर्खरै जनवरीमा चाहिँ व्याक्सले यो सबै ब्याजहरुलाई इन्क्लुड गरेर चाहिँ
च्यालेन्ज बुक एउटा क्रिएट गरेको छ, वेबसाइटमा गयो भने हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो च्यालेन्ज कम्प्लिट गरिसकेपछि चाहिँ यु विल गेट ब्याज। त्यो चाहिँ धेरैवटा थिमसँग रिलेटेड छ, जस्तै यो एउटा यहाँ देख्नु भएको फरेस्टसँग रिलेटेड एउटा छ, न्युट्रिसनसँग रिलेटेड छ, FAO सँगको कोल्याबोरेसनमा लन्च भएको हो यो प्रोग्राम चाहिँ। त्यसपछि प्लास्टिक टाई टर्नर भनेर जो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलको क्लाइमेट चेन्जको कुरामा पनि थोरै यो कुरा आएर जोडिएको थियो। त्यसपछि अर्को ओसनसँग रिलेटेड छ। इट मे नट बी एप्लिकेबल टु आवर कन्टेक्स्ट, तर पनि ग्लोबल ट्रेन्डमा हेर्ने हो भनेदेखि चाहिँ ओसनसँग रिलेटेड प्रोग्राम पनि ल्याएको छ। यो युङ्गासँगै कनेक्टेड प्रोग्राम हो यो। त्यसपछि अर्को सोइलसँग रिलेटेड छ, बायोडाइभर्सिटीसँग रिलेटेड छ, गभर्नेन्ससँग रिलेटेड छ। यो चाहिँ युनाइटेड नेसनसँगको कोल्याबोरेसनमा पार्टनरसिपमा व्याक्सले लन्च गरेको प्रोग्रामहरू हो। मैले यो सेयर गर्न खोजेको अब्जेक्टिभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो सेसन पछाडि चाहिँ हाम्रो नेपाल स्काउटको युथ प्रोग्रामको सेसन हामी लिन्छौँ एउटा। त्यसपछि अब ग्रुप डिस्कसनमा जानुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ अल अफ यु आई रिक्वेस्ट यु टु टेक अल दिस थिङ्स इन कन्सिडरेसन। हाम्रो युथ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले ग्लोबल पर्सपेक्टिभमा भइरहेको अहिलेको चेन्जेसहरूलाई चाहिँ रेलेभेन्ट हुने प्रोग्राम्सहरू some of you have enough knowledge on यहाँ भएको प्रोग्राम्स मैले अहिले सेयर गरेको इनिसिएटिभ्सहरूसँग मै पनि नलेज भएकोहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू भएको ग्रुपहरूमा अथवा धेरैले अहिले भर्खरै हामीले अनलाइन सेसन्स भनेर पनि अनि नेपाल स्काउटकै पनि हामीले अनलाइन सेसन भनेर एभ्री डे जुन 7 देखि 8:30 बजेसम्म प्रोग्राम गर्थ्यौँ त्यसमा पनि यसको बारेमा चाहिँ सेसनहरू भइरहेको छ। सबैलाई चाहिँ धेरै नलेज अहिले डेभलप भइसकेको छ इनिसिएटिभ अफ व्याक्सको बारेमा। त्यो चिजलाई पनि सोचेर हामीले हाम्रो युथ प्रोग्राममा यो इनिसिएटिभ्सहरूलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सक्छौँ। व्याक्सको इनिसिएटिभ अनि अस्ति फर्स्ट सेसनमा मेसेन्जर अफ पिसको सेसन लिँदाखेरि त्यहाँनिर भन्नुभएको थियो बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क भनेर जुन वजमले इन्क्लुड गरेको छ। त्यो बेटर वर्ल्ड फ्रेमवर्क र व्याक्सको इनिसिएटिभबाट के कस्ता प्रोग्रामहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ, वाट हाम्रो एक्टिभिटिजमा के इन्क्लुड गर्न सकिन्छ, त्यो कुरामा एउटा जेनरल कन्सेप्ट चाहिँ डेभलप गर्नलाई सजिलो हुन्छ होला भनेर मैले इनिसिएटिभ्सहरू लिएर आएर जोडेँ। त्यसपछि एक्टिभिटिज पछाडि हामीले अघि नै 3टा कुरा गरेका थियौँ, वाट, हाउ र वाइको कुरा गरेका थियौँ। हामीले वाटको पोर्सनमा हेऱ्यौँ, हामीले लोकल पर्सपेक्टिभको कुरा पनि हेऱ्यौँ, ग्लोबल पर्सपेक्टिभको कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यसपछि हामी कसरी गर्छौँ त हामीले हाम्रो मेन मिसन अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो जे गोल छ त्यो अचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामीले के फलो गर्छौँ भन्दाखेरि व्याक्स एजुकेसनल मेथड। अघि नै वजममा 8वटा एउटा जुन त्यो म्याट्रिक्स सिस्टमको एउटा डायग्राम सेयर गर्नु भएको थियो सरले, एउटामा त्यो सबैलाई इन्क्लुड हुने नै गरेर हाम्रो एउटा यो गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ राम्रो पोजिटिभ बनाउनको लागि के कसरी गर्नुपर्छ भन्ने 5वटा कुरामा फोकस गरेको छ। एउटा लर्निङ इन स्मल ग्रुप जुन हामी पेट्रोल सिस्टमको कुरा गर्छौँ 6 देखि 8 को ग्रुप भनेर पेट्रोल सिस्टमको कुरा गर्छौँ। इट इज डाइरेक्टली रिलेटेड टु स्मल ग्रुप। लर्न बाई डुइङ गर्नको लागि सुड अलवेज बी इन स्मल ग्रुप। अनि लर्न बनाउनको लागि हामी सिक्नलाई पनि सानो ग्रुपमा बस्नुपर्छ भन्ने मेथड फलो गर्छ व्याक्सले। त्यसपछि लर्निङ बाई डुइङको हामीले अघि नै पनि गर्यौँ। माई पाथ माई पेस हामीले इन्फर्मेसन जुन भन्छौँ हामी नन फर्मल एजुकेसन एस्पेक्टमा भने बाँकी 80 जना पछाडि परिरहेको हुनसक्छ। त्यो सबै 100 जनालाई नै इन्क्लुड गर्न गरेर पार्टिसिपेन्ट देमसेल्फ आफैले नै आफ्नो पाथ के हो, मैले कुन पाथमा सिक्न सक्छु र म कुन स्पिडमा सिक्न सक्छु त्यसलाई डिटरमाइन गर्न डिटरमाइन हुन सक्ने चाहिँ माई पाथ माई पेस भनेर चाहिँ एउटा एजुकेसनल मेथडको रूपमा चाहिँ व्याक्सले लिन्छ। त्यसपछि कनेक्टिङ विथ अदर्स हामी एक्लै त्यसैले बस्छु हामी सोसियल एनिमल हो भनेर सबैलाई हामीलाई थाहा नै छ। सोसियल एनिमल भइकन बिइङको चाहिँ म एक्लै बस्छु भनेर भन्नाले अरू युनिट अरू को कुरा गर्यो भने हामीले मात्रै होइन इन्स्टिट्युसनल लेभलमा मात्रै होइन वी सुड कनेक्ट विथ आवर वर्ल्ड ग्लोबल पर्सपेक्टिभबाट पनि हाम्रो एक्टिभिटिजहरूलाई चाहिँ फोकस त्यो मेथडलाई चाहिँ फलो गर्नुपर्छ भनेर व्याक्सको 5वटा एजुकेसनल मेथडको कुरा गर्छ। लर्निङ इन स्मल ग्रुप, लर्निङ बाई डुइङ, कनेक्टिङ विथ पाथ माई पेस, कनेक्टिङ विथ अदर्स अनि कनेक्टिङ विथ माई वर्ल्ड भनेर 5वटा एजुकेसनल
मेथड आउँछ त्यसपछि लेट्स मुभ अन टु थर्ड एस्पेक्ट वाइ यो वाइ चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ पर्पस र व्याक्सको चाहिँ पर्पस इट इज एम्बेडेड इन भिजन र मिसन इटसेल्फमा नै एम्बेड भएको छ भनेर भन्छ व्याक्स मैले भिजन सेयर गरेँ अल गर्ल्स आर भ्याल्युड एकजना दुईजना होइन कि अल गर्ल्स आर भ्याल्युड इक्वली एन्ड फुलफिल गरेपछि चाहिँ दे क्यान टेक एक्सन चेन्ज द वर्ल्ड भनेर एउटा होलिस्टिक एप्रोच राखेर चाहिँ त्यो पर्पसको लागि काम गर्छ भने हाम्रो मिसन के हो भन्दाखेरि यो दुईटा त कन्टेन्ट पर्छ लगभग एज अ गर्ल स्काउट चाहिँ इट इज टु enable girls and to develop their fullest potential as a responsible citizens to the world. मैले यो बारेमा अघि नै पनि थोरै शेयर गरिसकेँ अलिकति क्लियर भएको छैन भने you can leave your questions on chat box म अहिले एकछिनमा एड्रेस गर्छु त्यसलाई I've addressed it through the chat itself र यही पर्पसलाई नै इन्क्लुड गरेर वाइ यो पर्पसको लागि चाहिँ हामीले अघिनाको एजुकेसनल मेथड हाउलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै वाट के गर्छौँ व्याक्सको इनिसिएटिभहरू छ ग्लोबल लेभलमा हामीले लोकल लेभलमा पनि त्यसलाई इन गर्न खोजेका छौँ र लोकल लेभलमा हामीले गर्दै आएको एक्टिभिटिज त वी डु हेभ एज इट इज र यो लास्टमा यो भिजन र मिसनले चाहिँ के गर्नुपर्छ impact in the lives of people that can be individual level ma huna sakcha community level ma huna sakcha athwa as a whole global level huna sakcha ke गर्ने भन्दाखेरि positive girl guiding and girl scouting experience create गर्ने भनेर चाहिँ व्याक्सले यो पर्पस राख्छ व्याक्सले तीनटा कुरा what how र why को कुरालाई नबिर्सिनु होला now next is म अघिनाकै सेसनसँग यो रिलेट गर्न अघि नै हामीले वर्ल्ड युथ प्रोग्राम पोलिसी भनेर जुन वर्ल्डको कुरा गर्यौं त्यसपछि वर्ल्ड युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसी भनेर कुरा गर्यौं त्यहीसँग प्यारलल हुने गरेर चाहिँ गर्ल एक्सपिरियन्सलाई चाहिँ बेटर गर्ल स्काउटको स्काउटिङ एक्सपिरियन्सलाई बेटर बनाउनको लागि चाहिँ व्याक्सले प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिड भन्ने एउटा यो टुल किट डिजाइन गरेको छ यो टुल किटले चाहिँ इट इज स्पेशली फर लिडर एडल्ट लिडरको लागि हो यसले चाहिँ मेम्बर अर्गनाइजेसन्सहरूलाई पनि डाइरेक्ट गर्छ र यसको ओभरअल यसमा इन्क्लुड भएको चिजहरू केलाई फोकस गरेर काम भनेर यो चार्टमा वी क्यान इजिली चार्ट फर्स्टमा वी वर्क पर्पस यो वाइ को लागि हामीले काम गर्छौं पर्पस अचिभ गर्नको लागि वी अफ कोर्स वी हैव टु गो एन्ड फलो स्काउट मेथड जुन हाम्रो 5 जना यो ह्यान्ड रेज धेरै जनाले गरिराख्नु भएको छ यो के भएको के हो स्टियरिङ कमिटी मेम्बर्स क्यान एक्सक्युज मी म्याम यो चाहिँ के भएको भन्दाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम जनाले मेरो चाहिँ के काम छ भन्ने टाइपहरूले चाहिँ ह्यान्ड रेज गरेर आई वान्ट टु लिभ भन्ने जस्तो कुरा गरिराख्नु भएको छ बट आइ एम पर्सनली मेसेजिङ देम कि हाम्रो एक्सन अलिकति लामो हुनसक्छ प्लिज सबैजनाले चाहिँ बस्दिनु भनेर चाहिँ मैले रिक्वेस्ट you please take care of those issues त्यो chat box मै कुरा गर्नु होला है यहाँ 3-4 जनाले एकैचोटी ह्यान्ड रेज गर्नु भएको भएर मैले मेथडहरूलाई इन्क्लुड गरेपछि यो प्रिपेयर टु लर्न यो वर्ड इटसेल्फ डिफाइन्स है प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिड सिक्नलाई प्रिपेयर हुनु पर्यो त्यसपछि हामी के को लागि प्रिपेयर्ड हुन्छौं लिड गर्नलाई प्रिपेयर्ड हुन्छौं यो पर्पसको लागि मेथडले काम गर्दै गएपछि चाहिँ it guides national associations to develop programs भनेको youth program develop गर्नलाई चाहिँ यसले गाइड गर्छ अनि त्यो youth program develop गर्नलाई गाइड गर्दा गर्दै at the same time यो toolkit ले चाहिँ it also inspires trained leader to deliver the activities कसरी deliver गर्ने कुराको लागि त्यो डेलिभर गर्ने प्रोसेसमा चाहिँ स्काउटमा इट इज अलवेज लर्नर लेड जहिले पनि लर्निङ बाइ डुइङ दैट फैसिलिटेट सेल्फ डाइरेक्टेड लर्निङ अफ participant scouts learning ले के गर्छ भने it helps to develop the values skills knowledge behavior and attitude in the scout यो develop भइसकेपछि ultimately it will empower youth members to reach their fullest potential जुन हामीले भिजनमा कुरा गरेका थियौं youth memberहरुको चाहिँ fullest potential जब उनीहरुले leadership development मा पुग्छ त्यसपछि now it's time for them to lead पहिला when they learn they are prepared to lead
after being prepared to lead as a responsible citizen, fullest potential develop bhaisकेपछि now it's time to take actions to change the world. And again अब के अचिभ गर्न जाने त फेरि पर्पस अचिभ गर्न जाने, यो चाहिँ साइक्लिक प्रोसेसमा जान्छ। एउटा गर्ल स्काउट र यङ गर्ल एन्ड वुमेनलाई लिडरमा डेभलप गर्ने, अनि फेरि त्यही लिडरले चाहिँ अर्को यङ गर्ल एन्ड वुमेनको चाहिँ लिडरसिप डेभलप गरेर रेस्पोन्सिबल सिटिजन क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ यसरी हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा गाइडेन्स को बेसिसमा चाहिँ यो प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिडमा इन्क्लुड भएको कुराहरू यही नै हो। मैले एकदमै समरीमा यहाँ ल्याएर राखेको छु। त्यसपछि नेक्स्ट इज वी डु ह्याभ, मैले यो प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिडबाट नै मैले एउटा यो सेक्सन चाहिँ स्क्रिनसट गरेर लिएर आएर यहाँ राखेँ हो। अघिनाको स्लाइडमा हामीले 5 एस्पेक्ट भनेर फिजिकल, सोसियल, इमोसनल, इन्टेलेक्चुअल अनि त्यसपछि सोसियल भनेर जुन 5वटा कुरा गरेका थियौँ, त्यस्तै गरेर व्याक्सले चाहिँ यो प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिडमा कसरी इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ 4वटा एस्पेक्ट भन्छ, तर 4वटा पनि यो ओभरअलमा हेर्दा यहाँ जुन मर्ज भएको छ सोसियल एन्ड मोरल, इमोसनल एन्ड स्पिरिचुअल, इन्टेलेक्चुअल, फिजिकल भनेर इन्क्लुड भएको छ। यो सबै कुरा चाहिँ इट इज रिलेटेड विथ द्याट। अनि यसमा चाहिँ मजाले छुट्टाकै छ 5 to 6 को कस्तो हुन्छ क्यारेक्टर र त्यही अनुसारको कस्तो खाले प्रोग्राम डेभलप गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिडले गाइड गरेको छ। ओके, नाउ यसपछि एकदमै थोरै टाइम मात्रै लिन्छु म। अब आइएम अबाउट म यस सेसनको एन्डतिर नै आइसकेको छु। व्याक्सले चाहिँ अहिले एउटा यो 2014 मा जब प्रिपेयर टु लर्न प्रिपेयर टु लिड चाहिँ यो 2014 बाट इम्प्लिमेन्टेसनमा आएको छ, त्यो इम्प्लिमेन्ट भइसकेपछि चाहिँ एउटा क्वालिटी गर्ल स्काउट एक्सपिरियन्स चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि व्याक्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि रियल हुनुपर्छ भनेर भन्छ। REAL, रियल हुनुपर्छ भनेर भन्छ। R को मतलब यो रेलिभेन्ट हुनुपर्छ, A को मतलब एसेसिबल हुनुपर्छ, E को मतलब यो एक्साइटिङ हुनुपर्छ, L को मतलब चाहिँ यो के हुनुपर्छ लर्नर लेड हुनुपर्छ भनेर भन्छ। अब यो भन्दा अगाडि पढेको कुराहरुमा के कन्फ्युजन भयो, टु भेग भयो, अलिकति बुझ्न गाह्रो भयो जस्तो लाग्छ भन्नेदेखि पनि इट डज नट म्याटर। अहिले जुन हामी एउटा ग्रुप डिस्कसन गर्छौं त्यसको लागि म्याटर गर्ने कुरा भनेको यु शुड अन्डरस्ट्यान्ड मिशन एन्ड भिजन स्टेटमेन्ट एकदमै क्लियरली बुझ्नु भयो भनेदेखि अरु कुराहरु इट इज अल रिलेटेड टु लिडरसँग रिलेटेड कुराहरु हो, त्यसको कन्सेप्ट भयो भनेदेखि इट विल बी इजी फर यु टु वर्क। तर अहिले जुन मैले यो शेयर गरिरहेको छु रेलेभेन्ट, एसेसिबल, एक्साइटिङ र लर्नर लेडको कुरा शेयर गरिरहेको छु, यु मस्ट have knowledge on this। त्यसपछि मात्रै के कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिन्छ हाम्रो युथ प्रोग्राममा चाहिँ। अब यो रेलेभेन्ट, यो रियल को चाहिँ यसले के भन्न खोज्या हो भन्दाखेरि रेलेभेन्ट मतलब के हो भन्दाखेरि अहिले एकछिनमा यो युथ प्रोग्राम हेर्दाखेरि पनि आफूले आफूलाई मनमा चाहिँ यो कुरा राख्नु, इज दिस रेलेभेन्ट भनेर हामीले कसरी जज गर्न सक्छौं भन्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टसँग यो म्याच गर्छ। आई क्यान सी हाउ what I learn will make a difference in my life today। अहिलेको प्रेजेन्ट लाइफमा चाहिँ म्याटर गर्नु पर्यो। 1907 मा चाहिँ लर्ड बेडेन पावेलले बनाएको मेथडबाट चाहिँ गएर होइन कि अहिले 100 वर्ष हामी 100 वर्ष नागेर यति पर आइसक्दाखेरि अहिलेको प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा पनि त्यो चाहिँ रेलिभेन्ट छ कि छैन, त्यसले मेरो लाइफमा डिफरेन्स पार्न सक्छ कि सक्दैन, यो युथ प्रोग्रामको एक्टिभिटीले भयो। यसलाई चाहिँ यो टुलको रूपमा युज गर्नुस्। यो युथ प्रोग्राममा के चीज हटाइनु पर्छ, के चीज थपिनु पर्छ, के चीज ठीक छ भन्ने एउटा त्यो जाँचेर हेर्ने एउटा इभ्यालुएटिङ मेकानिजमलाई को रूपमा यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। इज इट रेलेभेन्ट अहिलेको यो जुन प्रेजेन्ट सिनारियोमा यसले मेरो लाइफमा पार्छ, डज इट एम्पावर मी टु लिभ द लाइफ आई वान्ट टु लिभ। अहिले फलो गरेर स्काउटिङ एक्टिभिटी कन्टिन्यू गर्दाखेरि relevant हुँदैमा एउटा कुरा याद होला। त्यसपछि इज इट एक्साइटिङ, डु आई ह्याभ फन, डु आई गेट टु च्यालेन्ज माइ टेक अरु अर्गनाइज पनि छ हामीसँग। यो अर्गनाइजेसनमा एर्लियर क्यारेक्टर पजेस गरेर चाहिँ स्काउटकै प्रोग्राममा हामी इन्भाइटेड फिल गर्नको लागि चाहिँ भनेर यो एक्साइटिङ एस्पेक्टबाट पनि ई को एस्पेक्टबाट पनि भिजा कुरा गरिसकेका छौँ, अल गर्ल्स आर भ्यालिड भनेर कुरा गरेका छौँ हामीले। तर यहाँ नेपाल भरिको क्रुलाई रिप्रेजेन्ट गरेर आउनु भएको छ, एकजना दुईजना ओभर रेन्जर्स सबैलाई इन्भाइट गरेका छौँ। हजुरको क्रुमा भएको
स्काउट वा रोभर स्काउट छ त्यसन गरेर आइराख्दाखेरि सबैजनालाई सम्झिनुस् is it accessible to all the rover and rangers of my crew यहाँ भएको प्रोग्राम्सहरु राखेको छ सबैलाई लागि accessible छ do I activities गर्दाखेरि whatever my background is socio-economic background cultural background background भए पनि do I feel welcome is यो एक्टिभिटीमा म वेलकम फिल गर्छु अथवा कुनै शिक्षा छ भने गएर कसरी स्विमिङ गर्ने कसरी त्यो कुरा इस्यु उठ्छ नि हो त्यो कुरा फिल एक्टिभिटीमा पार्टिसिपेट गर्दैन भनेदेखि एज अ युथ मैले आज भन्दा 15 स्काउट गर्न सक्नुहुन्छ जुन यो चेन्ज भइराको छ प्याटर्न त्यो प्याटर्नमा खाली नेता पनि ध्यान दिनु whatever kind of barriers I face scouting reaches to me answer questions stated here it is really for young people भनेर हामीले भन्न सक्छौं यो एस्पेक्टलाई पनि याद गर्नु होला त्यसपछि जुन रियल एल छ इट इज लर्नर लेड को स्काउटिङ एम्पावर्स मी मतलब यु यहाँ पार्टिसिपेट गर्न आउनु भएको त्यसले एम्पावर गर्छ कि गर्दैन एन्ड डोन्ट फर्गेट यु आर रिप्रेजेन्टिङ योर कम्युनिटीमा युथहरुले चाहिँ एम्पावर गर्छ कि गर्दैन उनीहरुलाई स्काउटिङ एम्पावर्स all of you to take the lead and decide my own learning journey my voice is heard कुनै पनि एक्टिभिटी गर्दाखेरि हजुरहरुको भोइस सुनिन्छ ड्रिल गरेपछि त्यो फलो गर्ने हजुरहरुलाई सजिलो हुने हिसाबले हजुरहरुको इन्ट्रेस्ट अनुसार चाहिँ त्यो भोइस सुनेर एन्ड is to make decisions however young I am मैले अघि न भिडियोमा पनि शेयर गरेको थिएँ लिडरशिप को लागि age does not matter what matters is your knowledge on the topic त्यसपछि leadership quality चाहिँ म्याटर गर्छ त्यसले I am encouraged to make decisions however young I am I feel that scout is त्यो पर्सपेक्टिभबाट हाम्रो यो युथ यो एउटा लर्ड बेडेन पावेलले एउटा यो धेरै लामो लाइन भएको शेयर गर्नु भएको छ यो चाहिँ अलिकति भेग हुन सक्छ यो लेभलको लागि भनेर म सिम्प्लिफाई गर्न यहाँ राखेको छु ब्ल्याकमा भएको चीजलाई स्किप गर्नु होला ओन्ली रिड ब्लू कलरमा भएको चीजलाई मात्र रिड गर्न सक्नुहुन्छ लेट अस कीप हायर एम्स हाम्रो पर्पसलाई फोकस गरौँ हामी हायर एम्स इन द फरफ्रन्ट हाम्रो पर्पस के हो स्काउटिङको पर्पस के छ भिजन के छ मिसन के छ त्यसमा हामी फोकस हौं हामी काठमाडौँबाट पोखरा जानुपर्छ भनेदेखि पुग्ने त्यो जुन हाम्रो मिसन छ त्यसमा फोकस हौं नट लेट आवरसेल्फ गेट टु एब्जर्ब इन द स्टेप्स बाटोमा के चीज गर्नुपर्ने कसरी जानुपर्ने त्यो चीजहरुमा हामी धेरै एब्जर्ब नभइकन त्यो स्टेप्स को कुरा चाहिँ केसँग रिलेट गरे हो भन्दाखेरि क्याम्पिङ हाइकिङ ज्याम्बोरी हामी एक्टिभिटीजमा धेरै फोकस हुनु पर्दैन त्यो एक्टिभिटीज पनि चेन्ज हुन सक्छ हाउ भन्ने चीज पनि चेन्ज हुन सक्छ हामी धेरै अगाडि स्काउटिङ मेथड के हो भन्दा हामी एउटा भन्थ्यौं लर्निङ बाइ डुइङ भनेर एउटा भन्थ्यौं तर अहिले जुन प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ त्यो अनुसार वजमले त्यो नीड फिल गरेर हाउ चेन्ज वजमले अहिलेको ट्रेन्डलाई एड्रेस गर्नको लागि व्याक्सले 5 वटा बनाएको छ भन्दाखेरि हाउ र व्हाट क्यान चेन्ज व्हाट म्याटर्स इज द पर्पस हामी के को लागि काम गरिरहेको छौं कसको लागि काम गरिरहेको छौं त्यो म्याटर गर्छ हाउ एन्ड व्हाट आर अल मिन्स हामीले त्यो पर्पस अचिभ गर्नको लागि त्यो एन्ड त्यो एम अचिभ गर्नको लागि मिन्स हो र त्यो पर्पस जुन छ त्यो चाहिँ हाम्रो एन्ड हो त्यही भएर वी शुड अलवेज फोकस अन द एन्ड मिन्स भन्ने कुरा चाहिँ इट क्यान चेन्ज अकर्डिङ टु द टाइम अकर्डिङ टु द कन्टेक्स्ट त्यही भएर यो युथ प्रोग्रामको रिभिजनको लागि हामीले युथ फोरममा चाहिँ एउटा सेसन यसरी राख्यौं
त्यसको हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको पनि यही हो। यो जुन युथ प्रोग्राम छ यो वाट हो, यो वाट क्यान अलवेज चेन्ज, हाउ क्यान अल्सो चेन्ज। तर हाम्रो जुन पर्पस भनेर हामीले वजम र व्याक्सले स्काउटिङ एक्टिभिटीको लागि एज अ स्काउट मेम्बरको लागि राखेको छ त्यो अचिभ गर्नको लागि यसलाई कसरी रियल बनाउनुपर्छ, रेलिभेन्ट, एक्साइटिङ, एक्सेसिबल र लर्नर लेड बनाउनुपर्छ, त्योलाई चाहिँ फोकस गरौँ भनेर यो बिपीले नै सेयर गर्नुभएको छ। धेरै वर्ष अगाडि नै यो वाज एकदमै फायर साइटेड हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। उहाँहरूको जुन उहाँले त्यो भन्नुभएको चिजहरूबाट हामीले धेरै कुराहरू अहिलेको कन्टेक्स्टमा पनि काम लाग्ने गरेर सिक्न सक्छौँ। र उहाँले लास्टमा भन्नुभएको छ द एन्ड इज क्यारेक्टर। त्यो मिसनमा हामीले कुरा गरेका थियौँ नि, लिडरशिपको कुरा गरेका थियौँ नि, पोजिटिभ क्यारेक्टर, द एन्ड इज क्यारेक्टर विथ अ पर्पस, मिन्स क्यान अलवेज चेन्ज भनेर चाहिँ लर्ड बेडेन पावेलले नै भन्नुभएको छ भनेर म यो सेयर गर्दै आइड लाइक टु एन्ड माई प्रेजेन्टेसन ओभर हियर। अब कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ? यहाँ 4वटा देखाएको छ नि, ओके, एकचोटि रियाक्सन देखाइदिनु त। च्याट बक्समा लेख्नु भए पनि हुन्छ, जस्तो लागेको छ भने थम्स अप। ओके, च्याटमा लेख्दै गर्नु होला। आई थिङ्क वी आर रनिङ आउट अफ टाइम। मलाई यहाँनिर प्राइभेटली च्याटमा पनि लेखिसक्नु भएको छ। केही क्वेसन्सहरू छ भनेदेखि आई विल एड्रेस इट इन द च्याट बक्स र आई लाइक टु ह्यान्ड ओभर इट। अब नेक्स्ट सेसनको लागि चाहिँ म ह्यान्ड ओभर गर्छु हाम्रो सुरज। Let's welcome Suraj Khanal, Assistant Leader Trainer of Nepal Scout. Sangsangye, he is also the District Program Commissioner of Kathmandu District. I'd like to hand over this platform to Suraj sir. Thank you. Thank you, Mabila ji, for your wonderful presentations. Dear all, just for your information, I will take some few moments. Case समय हामी लिँदैछौँ। आज हाम्रो ग्रुप डिस्कसनको कुरा थियो। We are going to do the next day. अब हाम्रो last presentation, it's very short. The last presentation will be from Suraj sir. त्यो चाहिँ basically focus on the outreach program. हाम्रो नेपाल स्काउटले रोभर सेक्सनको लागि जुन युथ प्रोग्राम डिजाइन गर्नुभएको छ त्यो युथ प्रोग्रामको बारेमा तपाईहरुको फिडब्याक लिनको लागि यो युथ प्रोग्रामको बारेमा सुरज सरले केही छैन भन्नुहुन्छ। Then we end up for today because I have seen we are exceeding the time. So after that, हामी group discussions and next day we will do the next day. We will send you the message, all the things. So please stay tuned. हामी केही क्षणमा फेरि attendance गर्नेछौँ so that we will verify how many participants are there till the end of the session. So we don't take much time now. I would like to request Suraj sir to start your presentation. Suraj sir, please. Thank you, Devraj sir. अहिले म चाहिँ तपाईहरुसँग धेरै समय लिदिन अहिले। तपाईहरु आज धेरै बेरदेखि धेरै समयदेखि तपाईहरुलाई यो विभिन्न किसिमको कुराहरु गरिरहँदा तपाईहरुलाई बोर पनि भइसक्यो होला। म एउटा फर्स्टमा क्ल्याप एउटा सिकाइहाल्छु। क्ल्याप सिकाउँछु एकदम फ्रेसको लागि। तपाईहरुलाई चाहिँ नि यो मेरो प्रेजेन्टेसनमा जान्छु। एउटा क्ल्याप छ बसी गर्न मिल्ने खालको नयाँ नाम दुईटा snip, nail, nail. Snip, ulto, sulto. Sulto, duijoti, ulto, snip, nail, duijoti. Snip, ulto, sulto. जल्दी सके फास्ट ट्राई गरौँ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 ओके जल्दी गरेर भ्याउनु भयो। ठिकै छ गरेर भ्याउनु पर्ने भयो है। अब म आजको समराइज गरेर म यो क्लासतिर म गइरहेको छु र छिटो सकाउने प्रयास गर्छु एकदम छिटो है।
ओके, आजको मलाई दिएको टपिक चाहिँ यो एकदम जति हामीले अस्तिदेखि कुरा गरिरहेको थियौँ नि, हाम्रो क्यापेसिटी कति छ भन्ने कुरा नि हामीले हेऱ्यौँ। युथ प्रोग्राम पोलिसीको कुरा गऱ्यौँ, युथ इन्भल्भमेन्ट पोलिसीको कुरा गऱ्यौँ, युथ प्रोग्रामको कुरा गऱ्यौँ, ओजमको वाक्सको बारेमा नि हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ र प्रोग्राम र एक्टिभिटीको कुरा पनि गरिसक्यौँ। हामीले स्काउटिङ र एसडिजीको के हो भन्ने कुरा नि हामीले थाहा पाइसक्यौँ। यो सबै कुरा थाहा पाइसकेपछि बेटर फ्रेमवर्क पनि थाहा पाइसक्यौँ, इनिसिएटिभ पनि थाहा पाइसक्यौँ। त्यो सबै कुरा हामीले तपाईँलाई थाहा दिइसकेको अवस्थामा चाहिँ अब त्यो प्रमुख काम के हुन्छ भन्दा हामीले युथ फोरम गरेको मेन कुरा चाहिँ नि हामीले यो युथ जुन रोभर रेन्जरको प्रोग्राम छ यो प्रोग्रामलाई हामीले डिभाइड गर्दैछौँ है। यसको बारेमा म नेक्स्ट स्लाइडमा जान्छु। यसको चाहिँ मेन टपिक चाहिँ युथ प्रोग्राम चाहिँ करिकुलम भनिन्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ यसलाई चाहिँ युथ प्रोग्राम भनेर भनिएको छ र यसको चाहिँ म नेक्स्ट ओके यहाँ एउटा पिक्चर देखाएको छ। स्काउटिङको प्रोग्राम चाहिँ स्काउटको युथहरूको लागि हो, तर एडल्टको सपोर्ट बिना चाहिँ हुन सक्दैन। अहिले तपाईँहरूको दिमागमा हामीले धेरै कुरा भरिदिइसक्यौँ। तपाईँहरू देखाउनु खोजेको चाहिँ त्यो हो, तपाईँको दिमागमा सबै कुरा हामीले चाहिँ यो यस्तो 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 भनेर सबै कुरा भरिसक्यौँ। अब त्यो भरिएको दिमाग तपाईँलाई जुन भरेको दिमाग छ त्यो दिमागले चाहिँ तपाईँलाई आउटकम रिजल्ट चाहिँ निकाल्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ जानुपर्ने भनेको अघि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, जुन यो युथ प्रोग्राम छ रोभर रेन्जरको युथ प्रोग्राम, त्यो प्रोग्राम चाहिँ हामीले चेक गर्नको लागि तपाईँहरूसँग सजेसन लिँदैछौँ है। यसले चाहिँ 5वटा भागमा डिभाइड गरेको छ है। यसले चाहिँ 5वटा भागमा डिभाइड गरेको छ। यसले चाहिँ ओभरअल एउटा रोभर रेन्जरको डेभलपमेन्टको लागि चाहिँ 5 डाइमेन्सनल डेभलपमेन्ट अफ द ओभरअल डेभलपमेन्ट अफ द यङ पिपल भन्ने छ। यसले चाहिँ 5वटा, यसलाई करिकुलम भन्दा नि हो, अथवा अहिले यहाँ भाषा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ, युथ प्रोग्राम भनेर भन्छौँ। रोभर रेन्जरको मात्र युथ प्रोग्राम हो। सबै स्काउटको एक्टिभिटी प्रोग्रामहरूलाई चाहिँ 5वटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छ। एउटा फिजिकल पार्ट, एउटा इन्टेलेक्चुअल पार्ट, एउटा सोसियल पार्ट, एउटा इमोसनल पार्ट, एउटा स्पिरिचुअल पार्ट गरेर 5 भागमा डिभाइड गरेको छ। त्यो 5 भागमा डिभाइड गरेको 5वटा चिजको सन्तुलन भयो भने मात्र एउटा ओभरअल ह्युमन बिइङको डेभलपमेन्ट राम्रो हुनसक्छ र सच्चा मानव बन्न सक्छ भन्ने चाहिँ यसको सोच राखेको छ। नेपालले मात्र बनाएको होइन, यो चाहिँ संसारभरिका स्काउट एक्सपर्टिजहरूले चाहिँ नि राख्नुभएको कुराहरूलाई मेन्सन गरेर बनाएको है। जस्तै यो चाहिँ 4वटा कलरमा पाइन्छ। 4वटा कलरले चिन्न सकिन्छ। अहिले रातो कलरको मात्र कुरा तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहनु भएको छ। 4वटा कलरको, एउटा पहेँलो रङको, एउटा निलो रङको, एउटा हरियो रङको र एउटा रातो रङको 4वटा यस्तो बुक देख्नुहुन्छ। त्यो बुकमा चाहिँ नि येल्लो कलरको बुक भनेको तपाईँहरू कप सेक्सन तपाईँले देखिरहनु भएको छ, त्यहाँ 6 देखि 10 वर्षको बच्चाहरूको लागि हो। र यो ग्रिन कलरको भनेको चाहिँ तपाईँको 10 देखि 11 देखि 15 प्लसको भाइ बहिनीहरूको लागि हो। यो निलो भनेको चाहिँ अहिले नेपालमा एप्लाई भइसकेको छैन, यो चाहिँ +2 लाई टार्गेट गरेर बनाइएको थियो। अहिले इम्प्लिमेन्टेसनमा नआएको हुनाले यसको हामी अहिले कुरा गर्दैनौँ। र अहिले हामीले फोकस हुने भनेको रेड कलरको जुन छ त्यो चाहिँ 16 देखि 25 वर्षको जुन अहिलेको रोभर रेन्जर एज छ उहाँहरूको लागि मात्र हामी फोकस गरेर यो रेड कलरको बुक छ, यसलाई युथ प्रोग्राम भन्छ। युथ प्रोग्रामको मात्र कुरा गर्न गइरहेको छ। कसरी डेभलपमेन्ट हुन्छ त ओभरअल मान्छेको डेभलपमेन्ट यो 5 भाग भनेको छ, त्यो भागमा कसरी हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देखाएको छ। अघि यो राम सरले यसको अहिले कुरा गरिसक्नु भएको छ, म त्यति डिटेलमा जाँदिनँ। र यो बडीको लागि चाहिँ के चाहिन्छ, फिजिकल डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ। इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्टलाई के गर्नुपर्छ, इन्टेलेक्चुअल डेभलपमेन्ट गर्नैपर्छ। इमोसन पार्टमा इमोसनल डेभलपमेन्ट हुनैपर्छ। सोसल अथवा नेचरको डेभलपमेन्टलाई सोसल डेभलपमेन्ट हुनैपर्छ र सोलको लागि स्पिरिचुअल डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ। 5वटा भागमा इक्वली डेभलप भयो भने मात्र ओभरअल एउटा मान्छेको चाहिँ क्यारेक्टर डेभलपमेन्ट हुन्छ, एउटा राम्रो ह्युमन बिइङ बन्न सक्छ भनेर बनाएको। अब यो 5वटा भागमा तपाईँहरूको अहिले यो रोभर रेन्जरको 4वटा तह छ, तपाईँहरू त्यो पनि थाहा छ कि छैन सायद, कसरी भयो तपाईँहरू थाहा छ जस्तो लाग्छ। दोस्रो तह यो रोभर रेन्जरको के हो, त्यसलाई हामी सेकेन्ड लेभल अथवा ट्रेनिङ पिरियड अथवा स्क्वायर ब्याच भन्छौँ। ब्याच चाहिँ स्क्वायर ब्याच भन्छौँ। अर्को थर्ड लेभललाई हामी के भन्छौँ, सर्भिस पिरियड भन्छ त्यसलाई, र त्यसलाई चाहिँ रोभर रेन्जर ब्याच र इपुलेट यो माथि काँधा लाउने इपुलेट पनि एकैचोटि पाउँछौँ। र त्यस पछाडि अर्को एउटा पनि लेभल छ, त्यो लेभललाई चाहिँ नि लिडरसिप डेभलपमेन्ट पिरियड भन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले तपाईँहरूले स्पोन्सर ब्याच लगाएर चाहिँ नि 4th लेभल चाहिँ क्रस गर्न सक्नुहुन्छ। अब मेम्बरसिप फर्स्ट लेभल भयो, ट्रेनिङ पिरियड सेकेन्ड लेभल भयो, सर्भिस पिरियड थर्ड लेभल भयो र लिडरसिप डेभलपमेन्ट पिरियड अथवा स्पोन्सर ब्याच पाउनु चाहिँ 4th लेभल भयो। यो 4वटा लेभलमा बसेर तपाईँहरूले अहिले रोभर रेन्जरिङ गरिरहनु भयो होला। तपाईँहरू जुन तहमा भए पनि, पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तह, चौथो तह, जुन जहाँ भए पनि तपाईँहरूले अहिले सिक्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के हो, तपाईँले आजसम्म यहाँ युथ फोरममा सिक्नु भएको कुराहरूलाई चाहिँ नि तपाईँहरूको यो बुकमा दिएको छ, के कुरा सिक्नुपर्छ तपाईँहरूको डेभलपमेन्टको लागि, त्यो 5 डाइमेन्सनल डेभलपमेन्ट अचिभ गर्नको लागि भन्ने कुरा यसमा लेखिदिएको छ।
त्यसको बारेमा हामी कुरा गर्न गइरहेका छौँ है। र यसमा चाहिँ अर्को एउटा पनि छ, हामीले एउटा दक्षताको ब्याज भनेर नि मेन्सन चाहिँ यसमा गरिएको छ, तर प्र्याक्टिसमा चाहिँ आइसकेको छैन। मैले जस्ट यहाँ तपाईँलाई जानकारीको लागि मात्रै गरिदिएको। रोभर रेन्जरको पनि प्रोफिसियन्सी ब्याज हुन्छ, 5वटाको टाइपको हुन्छ। एउटा इन्स्ट्रक्टर ब्याज हुन्छ, अर्को ट्रेनिङ सर्भिस ब्याज हुन्छ, अरू स्काउट क्राफ्ट ब्याज हुन्छ, एउटा प्रोजेक्ट ब्याज हुन्छ र एउटा र्यामलर ब्याज गरेर 5वटा छ। तर अहिले चाहिँ नि नेपाली स्काउटमा यो 5वटा चाहिँ प्रोफिसियन्सी ब्याज, रोभर रेन्जरको प्रोफिसियन्सी ब्याज चाहिँ प्र्याक्टिसमा आइरहेको छैन। अब नेक्स्ट जाउँ। हामीले यसलाई 5वटा भागमा तपाईँलाई अघि डिभाइड गर्ने भन्ने कुरा गरेको थियो। सदस्यता तह, पहिलो तह, दोस्रो तह, तेस्रो तह, चौथो तह, त्यो 4वटा तहमा बसेर तपाईँहरूले यो भित्र भएका रिडिङ मेटेरियलमा हामीले तपाईँहरूलाई पठाइसकेका छौँ। यो कुराहरू तपाईँले कतिको हेर्न गाउनु भएको छ, त्यसकै बारेमा चाहिँ नि हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नलाई यो कति ठिक छ, कति ठिक छैन भन्ने कुरा तपाईँहरूको आफ्नै सहभागिताबाट तपाईँहरूले दिएको रिकमेन्डेसनको आधारमा चाहिँ यसलाई परिमार्जन गर्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले यो पुरा युथ फोरम चाहिँ हामीले प्लान गरेको चाहिँ खास कारण चाहिँ यो है। मैले आजको सकाएँ, तपाईँहरूको धेरै टाइम हाम्रो प्लान थियो। त्यो प्लान चाहिँ सायद हामीले आज गर्छौँ, भोलि गर्छौँ र म यो पुरै होल प्रोग्रामलाई फेरि इन्ड गर्नको लागि म ब्याक टु फेरि सरलाई नै म रिटर्न गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सर। थ्याङ्क यू सुरज सर। Thank you very much for your information. तपाईहरुलाई सुरज सरले यो बुकको बारेमा, यो चाहिँ रोभर रेन्जर्सको करिकुलम यानी कि युथ प्रोग्रामको बारेमा जानकारी गराउनु भयो। सो आजको शेड्युलमा चाहिँ हाम्रो के थियो भन्दाखेरि we want to have a group discussion because of the time. Of course, we had a wonderful presentations from Sid. We have a wonderful presentation from Ram sir. We have a very nice presentation which is related to wax, mobila, and finally the Suraj sir. We have so many presentations, so that what we are trying to do is today we want to conclude. So the group discussion will be next day. We will have we will inform you through the mail. सबै इन्फर्मेसनहरु तपाईहरुलाई हामी मेलबाट जानकारी गराउँछौं। हाम्रो ग्रुपलाई पनि फ्रिक्वेन्टली भिजिट गर्नु होला र हाम्रो यो डिस्कसनको ग्रुप डिस्कसन कसरी गर्ने, we will sit the planning team and the steering recommendation committee and we will decide for the tomorrow's program. So thank you very much everyone. So there are some announcement. Tomorrow is a Nepal Scout Day. Yes, we have to celebrate. Okay, so for that we need some very good programs and activities, and please be prepared. Please stay connected with the steering committee so that they will prepare the program. So another thing is tomorrow we will start with the group discussion. हाम्रो भोलिको सेसनमा ग्रुप डिस्कसनहरु पनि छ, so that हामी त्यसको बारेमा पनि सरसल्लाह गर्छौं. We will let you know. अहिलेको लागि चाहिँ I don't have anything much more. Vinit is trying to say something. Okay, thank you. Our DEFO program पनि smoothly नै गयो. Though we are 35 minutes late, तर चाहिँ त्यो 30 minutes we got a chance to learn a lot of things हैन. And so me personally on the behalf of the steering committee and Krishna sir, to all helping hands who supported to make this day wonderful हैन, म उहाँहरु सबैलाई थ्यांक यू भन्न चाहन्छु र I would like to express my sincere gratitude to Nepal Scouts for such platform as well. र म फेरि पनि अघि सरले नै एड गर्नुभएको दुईटा इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्ट राखे, त्यो भनेको भोलि नेशनल स्काउट डे हो अनि नेशनल स्काउट डे हो जसमा चाहिँ वी निड सम पर्फर्मेन्स हैन. त्यो पर्फर्मेन्सको लागि प्लिज हामीले भर्चुअल युथ फोरम भन्ने ग्रुपमा क्लोज ग्रुपमा चाहिँ हामीले त्यो पोस्टहरु राखेका हुन्छौं अथवा हामी पर्सनली हजुरलाई कन्ट्याक्ट पनि गर्छौं. रिप्रेजेन्टिङ योर क्रू केही पर्फर्मेन्सहरु दिनुस् अनि यदि हजुरले भोलिको लागि दिँदा नि हुन्छ र पर्सिको लागि दिँदा हुन्छ. वी प्रिफर टु सी योर पर्फर्मेन्स. र फाइनल्ली म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीसँग भएको त्यो जुन युथ फोरमको फ्रेमलाई तपाईले आफ्नो प्रोफाइल पिक्चरमा राख्नु होला. विथ अल दिस म आजको प्रोग्राम चाहिँ इन गर्नको लागि क्लोजिङ रिमार्क राखिदिनु हुनको लागि देवराज सर, द डाइरेक्टर अफ भर्चुअल युथ फोरम, उहाँलाई चाहिँ ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु. थ्यांक यू. Thank you, Vinit. Thank you all of you for your kind cooperation. I hope you learned something.
we are utilizing this pandemic time, staying at our home. So thank you very much. See you tomorrow. Steering committee and recommendation committee, we will have meeting after 10-15 minutes. We will let you know. So stay tuned. Thank you very much. See you tomorrow. Bye bye.